In the last class, we discussed 10 topics of 20 current affairs. The first topic which we discussed in the last class is about credit, agriculture credit. Then after that, we discussed about mining readiness index, how they are doing mining, who states, which is released by Niti Aayog. Peridrop More Crop Scheme. Earlier it is called as Pradhana Mantri Krishi Sinchai Yojana. Later it is called as Pradhana Mantri Rashtriya Krishi Sinchai Yojana. And now it is called as Peridrop More Crop, which is nothing but micro irrigation. Now they can put in other categories so that they can get more budget allocation. That is Peridrop More Crop. RBI supervision. Now onwards, Employment Provident Fund Organization, Post Office Savings Bank will be coming under the RBI. That is the fourth topic which we discussed. Then Pradhana Mantri Gati Shakti Yojana, which is nothing but National Master Plan for Comprehensive Infrastructure Development. 7 sectors are part of this infrastructure development, which is called as Pradhana Mantri Gati Shakti. That also we discussed. And we discussed about Nobel Prize in Economics 2025. For 3 people it was been given. It was Joel, it was Philip, it was Peter. Mainly with respect to what? The old innovation will be destroyed and new innovation will rule the market. That is called as creative destruction in economics. Creative destruction in economics means some other factor will not destroy. Creativity itself will destroy old creativity and new creativity will come. Old innovation will be bypassed, new innovation will come. We took the example of what? Nokia phone. Then we understood about Vishwas scheme. Vishwas scheme mainly with respect to Employment Provident Fund Organization. In order to give the funds properly, there should not be any negligence. For that, Vishwas scheme. Then we understood base revision of index of industrial production to the year 2022-2023. Earlier it was 2011-2012. Now it is 2022-2023. That is IIP base year revision. Then we came for Pradhana Mantri Dhan Dhanya mission as well as mission for Atmanirbhar for pulses. That also we discussed. Then job creation in artificial intelligence. So people are thinking that artificial intelligence will remove employment and create unemployment. But here Niti Aayog has created a roadmap such that artificial intelligence will become a leverage to get more jobs. How we discussed in last class. And today we will discuss about 11 to 20 topics. So in the last economics class of current affairs, we discussed from 1 to 10. Then now we are discussing remaining 10. Actually, we planned to discuss 1 to 20, but time was insufficient for 2 hours. We discussed 10 topics in detail. Today we will be discussing 11 to 20, and one of the most important, why it is current affair, because China told that rare earth metals will not be exported from my country to China. Number 1, China kept 2 restrictions. Now onwards, I will be not exporting my rare earth metals to China. I will be sending to the rest of the world, but not to the China. The rare earth metals are present only with China. So if these rare earth metals are been not exported to the countries who doesn't have, for example, United States of America, their complete electronics industry, rocket industry, space industry, defense industry, renewable energy industry will be impacted. Means those industries which are been running by technology will be impacted because of absence of rare earth metals. So the rare earth metals is very curious, or it is very important, very significant for the technology driven companies, technology driven industries. So now 2 things it told. Number 1, I am not going to export to what China told. I am not going to export rare earth metals to China. Number 1. Number 2, it also told that other countries for whom I am exporting, other multinational companies for whom I am exporting, if you are re-exporting, you have to take permission from me. Means, for example, there will be few companies who will be processing it and selling it. Rare earth metal is what? A raw material. So I will be exporting my raw material to you. You might be processing it into a finished good and you might be selling in the market. నా దగ్గర రా మెటీరియల్ ఉంది, ఆ రా మెటీరియల్ నీకు పంపిస్తాను ఆస్ట్రేలియాకి. నువ్వు రా మెటీరియల్ ప్రాసెస్ చేసి నువ్వు మళ్ళీ అమ్ముకుంటావు, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. క్రూడ్ ఆయిల్ ఉంది, క్రూడ్ ఆయిల్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తుంది, ఇండియాలో రిఫైనరీలో రిఫైన్ అయిపోయి అది ఆయిల్ లాగా వేరే కంట్రీస్కి ఇండియా అమ్ముతుంది. కానీ క్రూడ్ ఆయిల్ అయితే మనం కొంటాం.
ఒక 10 రూపాయలకి ఎక్కువకి మనం దాన్ని రిఫైన్ చేయించి రిఫైన్ది మనం అమ్ముతాం. మనకేం లాభం అంటే రిఫైనరీ కంపెనీస్ వస్తాయి. క్రూడ్ ఆయిల్ బయట కంట్రీ నుంచి తీసుకొని ఇక్కడ రిఫైన్ చేసి ఆయిల్ లాగా మార్చి మళ్ళీ అమ్ముతాం. గల్ఫ్ కంట్రీస్లో ఏంటి, వాళ్ళకి రిఫైనరీస్ ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళ దగ్గరే క్రూడ్ ఆయిల్ ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర రిఫైనరీస్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి లాభం ఎక్కువ. మనకు లాభం ఎక్కువ ఎందుకు లేదు అని అంటే రిఫైనరీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏం లేదు, క్రూడ్ ఆయిల్ లేదు. అలా చైనా ఏమంటుందంటే నేనైతే రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ చైనా యూఎస్ఏకి ఇవ్వను, అందరికి ఇస్తాను. నేను ఎవరికైతే కంపెనీస్కి నేను రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఇస్తున్నానో మీరు మళ్ళీ ఎవరికి అమ్ముతున్నారో నేను చెప్పిన వాళ్ళకే అమ్మాలి, నేను చెప్పిన వాళ్ళకే అమ్మాలి, నా దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. నువ్వు ఏ కంపెనీకి అమ్ముతున్నావో నాకు లిస్ట్ చూపిస్తే నేను అప్రూవ్ చేస్తే వాళ్ళకి మాత్రమే అమ్మాలి. ఎందుకు అని అంటే మళ్ళీ నువ్వు అక్కడి నుండి అమెరికాకి వెళ్ళావనుకో, నేను చైనాకి బ్యాన్ చేసి ఏం లాభం, నేను చైనాకి బ్యాన్ చేసి ఏం లాభం, నేను నీ దగ్గరికి పంపించి నువ్వు రిఫైన్ చేసి మళ్ళీ నువ్వు పంపించావనుకో, చైనా యూఎస్ఏకి అయితే ఏమందుతుంది, రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అందుతుంది. సో 2 కండిషన్స్ పెట్టిందన్నమాట యూఎస్ఏని కంట్రోల్ చేయడం కోసం. మొదటిది, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము మాత్రం ఎక్స్పోర్ట్ చేయము ఎవరికి, యూఎస్ఏకి. 2, ఏవైతే కంపెనీస్ యూఎస్ఏలో కాకుండా వేరే కంట్రీస్లో ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఎట్లాగో నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాను రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్, అక్కడ ప్రాసెస్ అయ్యి మీరు మళ్ళీ అమ్ముతారు నాకు తెలిసిందే, కానీ మీరు మళ్ళీ ఎవరికి అమ్ముతారో నా దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. సో దట్ అందులో ఏమైనా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటే నేను ఒప్పుకోను, నువ్వు నాకు చెప్పకుండా చేస్తే నేను నీకు కూడా రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అమ్మను, అదన్నమాట. సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనం అర్థం వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఎస్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్. రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే శాటిలైట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో, టర్బైన్స్, విండ్ టర్బైన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో, రాకెట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో, శాటిలైట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో రేర్ ఎర్త్ మెటల్, ఏరోప్లేన్లో రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ లేకుండా ఏది ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఆలోచించండి, పైన ఆకాశంలో ఎర్త్ నుండి నియర్లీ ఒక 1500 మీటర్స్ పైన ఎగురుతున్నటువంటి ఏరోప్లేను, ఎర్త్ నుండి 1500 మీటర్స్ ఎగురుతున్నటువంటి ఏరోప్లేను అక్కడ 1000 కిలోమీటర్స్ పర్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది. సో అక్కడ 1000 కిలోమీటర్ స్పీడ్స్తో వెళ్తూ ఉంటే దాని బాడీ అంతా ఒక మెటీరియల్తో తయారు చేయబడుతుంది. ఈ బాడీ ఇలా దూసుకొని వెళ్ళిపోతుంది ఆకాశంలో. ఇలా దూసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే క్లౌడ్స్ ఉంటాయి, స్మోక్ ఉంటుంది, ఎన్నో పదార్థాలు ఉంటాయి. మరి ఇవన్నిట్లలో దూసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఈ మెటీరియల్కి ఇంపాక్ట్ పడదా, ఈ మెటీరియల్కి ఇంపాక్ట్ పడదా? మరి ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తారు ఇంత పవర్ఫుల్గా? ఆ 1000 కిలోమీటర్స్తో వెళ్ళే డిస్టెన్స్లో, స్పేస్లో అంత ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ఏదైతే కవర్ బాడీ ఉందో అది చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండాలి. సో ఇలాంటి బాడీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ వాడతారన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాల్బిడీనియం ముఖ్యంగా. ఇప్పుడు రాకెట్ ఉంది, రాకెట్ ఒకటేసారి దూసుకొని వెళ్ళిపోతుంది ఆకాశంలోకి, స్పేస్లోకి. ఇలా దూసుకొని వెళ్ళిపోతుంటే నియర్లీ 30,000 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది. 30,000 కిలోమీటర్ స్పీడ్స్తో వెళ్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఆపుతుంది కదా, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఆపుతుంది. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఆపుతున్నప్పుడు కూడా ఆ రాకెట్ అనేది అంత పైకి వెళ్తుందనంటే ఆ మెటీరియల్ చాలా స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్ అయి ఉండాలి. సో అలాంటి మెటీరియల్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్, రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్. శాటిలైట్ వెళ్ళేసి ఎక్కడో ఆకాశంలో ఆర్బిట్లో ఉంటుంది. ఆ శాటిలైట్ అక్కడ వింత వింత వాతావరణాలు, వింత వింత గ్యాసెస్ అవన్నీ ఉంటాయి. మరి అవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఆ ఆర్బిట్లో ఆ శాటిలైట్ అలానే ఉండాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ ఆ ఉన్నటువంటి బాడీ, ఆ స్ట్రాంగ్ బాడీ కవర్ ఉంటేనే ఆ వాతావరణంలో నిలదొక్కుకోగలదన్నమాట. సో అలాంటి బాడీస్ అన్నీ కూడా దేంతో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు అని అంటే రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనం రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అంటాం కదా, ఈ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ నిజంగా రేరా అనే ప్రశ్న ఎదురవుతుంది. రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఆర్ రియల్లీ నాట్ రేర్. అవి ఎర్త్ క్రస్ట్లో అబండెంట్గానే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అంటే ఎలానంటే ఒక 1000 కేజీస్ ఆఫ్ ఎర్త్లో, ఒక 1000 కేజీస్ ఆఫ్ ఎర్త్లో ఒక 1 గ్రామ్ ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ ఉంటుంది అనమాట. అది అందులో మిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఒక మిక్స్చర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ 1000 కేజీస్ ఆఫ్ ఎర్త్ని, ఆ మట్టిని ఎక్కడైతే ఉందో ఆ మట్టిని తీసుకొని దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి ప్రాసెస్ చేసి ఎంత రేర్ ఎర్త్ మెటల్ తీస్తాం మనం,
1 గ్రామ్ ఎర్త్ మెటల్ తీస్తాం. కానీ అది అబండెంట్లీ అవైలబుల్ ఉంది, కానీ ప్యూర్ ఫామ్లో లేదు. ఆ ప్యూర్ ఫామ్లో వచ్చేసరికి 1000 కేజీస్ ఎంతగా మారింది, 1 గ్రామ్లా మారింది. సో ప్రాసెసింగ్కి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట, ప్రాసెసింగ్కి ఎక్కువ కాస్ట్ పడుతుంది. 1000 కేజీస్ని 1 గ్రామ్ తీసామనంటే చాలా డబ్బుతో కూడుకున్నటువంటి వ్యవహారం కదా. సో రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ. Rare earth metals are abundantly available, but not in pure form. In order to make it pure form, they process it with very high capacity, because of which the metal which we get final product is very less, and that is abundantly available in China. గ్లోబల్ రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ప్రొడక్షన్ 2019 లెక్క ప్రకారం చూస్తే చైనాలోనే ఒక 65% ప్రొడక్షన్ చైనాలోనే ఉంది. కానీ కొన్ని సందర్భాలలో బయట ఇక్కడ టెక్నాలజీ ఎంత పెంచుకున్నారు అని అంటే, చైనాలో వీళ్ళ కంట్రీలో అవైలబుల్గా ఉన్నటువంటి 62% ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ని వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసుకుంటున్నారు. బయట కంట్రీస్లో ఆ టెక్నాలజీ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు కూడా చైనాకి పంపించి ప్రాసెస్ చేయించుకుంటున్నారు. అలా ఫైనల్గా రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ప్రొడక్ట్ బయటికి 90% వస్తుంది ఎక్కడి నుండి, చైనా. సో దీని ద్వారా మనకు అర్థమైంది ఏంది, చైనా ఈజ్ కంట్రోలింగ్ 90% ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్. China is controlling 90% of rare earth metals, and remaining 10% is with Australia, USA, Myanmar, కొంచెం రష్యా, కొంచెం ఇండియా, కొంచెం మడగాస్కర్, అలా కొంచెం వేరే కంట్రీస్లలో ఉన్నాయన్నమాట. సో మరి రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్ అని మీరు అనంటే, కొన్నేమో లైట్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్, కొన్నేమో హెవీ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్. లైట్ అంటేనేమో నియోడీమియం, ప్రసోడియం, మాల్బిడీమియం. హెవీ ఏమో డైస్ప్రోసియం, ఇట్రియం. ఇవి హెవీ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్, ఇదేమో లైట్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్. ఎక్కువగా వాడేది మనం లైట్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్, హెవీ రేర్ మెటల్స్ చాలా రేర్గా వాడతాము. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ అండర్స్టాండింగ్. సో రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ప్రపంచంలోనే 62% ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ చైనా. బట్ వాళ్ళు ఆ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ పెంచుకొని చైనా నుండి బయటికి మాత్రం 90% ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్ వస్తుంది. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, రేర్ ఎర్త్ మెటల్ అంటే నిజంగా రేర్ కాదు, అది ఎర్త్ క్రస్ట్లో అబండెంట్గానే అవైలబుల్గా ఉంది. కానీ ఎలా ఉంది, రా మెటీరియల్ రూపకంగా ఉంది. ఆ రా మెటీరియల్ రూపకంగా ఉన్నటువంటి ఆ మట్టిని, ఆ క్రస్ట్ని మనము ఒక 1 kg ఆఫ్ రా మెటీరియల్ని 1 గ్రామ్ ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్లా చేస్తాం. అది ముఖ్యంగా ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, అక్కడ స్మార్ట్ ఫోన్స్లో యూజ్ అవుతుంది, కంప్యూటర్స్లో యూజ్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రానిక్స్లో యూజ్ అవుతుంది. మన హాస్పిటల్ ఎంఆర్ఐ, మ్యాగ్నెటిక్ రిజొనెన్స్ ఇమేజింగ్ డివైజెస్, ఎంఆర్ఐ డివైజెస్లో యూజ్ అవుతుంది. కొన్ని క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో యూజ్ అవుతుంది. అంటే కీమోథెరపీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి. అంటే ఎక్కడైతే వెరీ కాస్ట్లీ, వెరీ ప్రిసైజ్ ట్రీట్మెంట్, ఇవన్నీ ఉంటాయో అక్కడ మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. గ్రీన్ టెక్నాలజీస్, విండ్ టర్బైన్స్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, జీరో కార్బన్ ఎమిషన్ గోల్స్, ఇలాంటి సందర్భాలలో మనము ఈ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అనేవి వాడతాము. సో మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే ట్రేడ్ వార్స్ జరుగుతున్నాయో, సరే ట్రేడ్ వార్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ ప్రశ్న, ట్రేడ్ వార్ అంటే ఏంటి? ట్రేడ్ వార్ మనం ఈ పదం వింటాం, ట్రేడ్ వార్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు నాకన్నా వాళ్ళు ఎక్కువ డెవలప్ అవుతున్నారు అనుకోండి, సో వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంట్లో నా రా మెటీరియల్ని వాడుకునే డెవలప్ అవుతున్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు నా కాంపిటీటర్ నా బుక్స్ చదివే నాకన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటున్నాడు. సో నా బుక్స్ చదివే నాకన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే, ఇప్పుడు నాకంటే తక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి? నా బుక్స్ ఇవ్వకూడదు. నా బుక్స్ చదివే నాకన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నప్పుడు వాడికి ఎక్కువ మార్కులు రాకూడదు అంటే నేను ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? నా బుక్స్ ఇవ్వకూడదు. సింపుల్. ట్రేడ్ వార్ అంటే అదే. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఏమనుకుంటుందనంటే, మేము కొంటున్నాము కాబట్టి మీరు ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసి మీరు బిజినెస్ చేసుకొని మీకు ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయ్యి మీరు గ్రో అవుతున్నారు. నేను బిజినెస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మీరు ఎట్లా గ్రో అవుతారు? సో నేను ఈ కాడ నుంచి బిజినెస్ ఇవ్వను ఎవరికి? చైనాకి. ఈ కాడ నుండి బిజినెస్ ఇవ్వను ఎవరికి? ఇండియాకి. ఈ కాడ నుండి మీరు రష్యా నా ఎనిమి, నువ్వు నా పుస్తకాలు చదువుతున్నావు, నా ఎనిమితో మాట్లాడుతున్నావు, నా బుక్ నాకు ఇచ్చేసే. నా రష్యాతోని నువ్వు ఆయిల్ కొంటున్నావు, రష్యా దగ్గర నువ్వు ఆయిల్ కొంటున్నావు, కానీ రష్యా నాకు పడట్లేదు. అలాంటప్పుడు నీకెందుకు నా బుక్స్ ఇవ్వాలి? అలాంటప్పుడు నీకెందుకు నేను బిజినెస్ ఇవ్వాలి? ఇండియా కూడా నేను బిజినెస్ ఇవ్వను, ఎందుకంటే నువ్వు అలా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో
బిజినెస్లో కమర్షియల్ ఎంటిటీస్లో మనకన్నా గ్రో అయినప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని ట్రేడ్ టరిఫ్స్ ఇంపోజ్ చేస్తారన్నమాట. అంటే కొంచెం అబ్నార్మల్ ట్యాక్స్, 100% ట్యాక్స్, లేకపోతే ఈ కాడ నుంచి మీకు అమ్మము, లేకపోతే మేము కొనము, మేము బిజినెస్ ఇవ్వము, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ని ఏమంటాం మనము? ట్రేడ్ వార్ అని అంటాం అన్నమాట. సో ఈ డొనాల్డ్ ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ట్రేడ్ వార్ చాలా తీవ్రంగా అయింది. ఏం చేసింది? ఫస్ట్ చైనా మీద ఇంపోజ్ చేసింది. నువ్వు నాకన్నా ఎక్కువ డెవలప్ అవుతున్నావు, అది కూడా నాకమ్మి నువ్వు నాకన్నా ఎక్కువ డెవలప్ అవుతున్నావు, సో నీ వస్తువులు నా దగ్గర అమ్మితే 100% ట్యాక్స్. అంటే 100 రూపీస్ ఉన్నటువంటి గూడ్ ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు 200 రూపీస్ అవుతుంది. ప్రైసెస్ పెంచితే ఎవరు కొనరు కదా. సో చైనాని అలా కంట్రోల్ చేసింది అనమాట. ఇండియాని ఎలా కంట్రోల్ చేసింది? నువ్వు నా శత్రువు అయినటువంటి రష్యా దగ్గర నువ్వు బిజినెస్ చేస్తున్నావు, సో నేను కూడా నీకు బిజినెస్ ఇవ్వను అని ఇండియాతో నీ కంట్రోల్లో పెట్టింది, రష్యాతో ఎప్పుడో కంట్రోల్లో. అలా ట్రేడ్ వార్స్ జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. సో ఈ సందర్భంలో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ ట్రేడ్ వార్లో తీవ్రంగా ఎంతవరకు వెళ్ళిందనంటే, ఫస్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ట్రేడ్ టరిఫ్స్ ఇంపోజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. చూసి చైనా ఒకటేసారి తన స్ట్రాంగెస్ట్ బ్రహ్మాస్త్రమైనటువంటి రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ని వాడింది. సో నువ్వు నాతో బిజినెస్ చేయని అంటున్నావు కదా, నన్ను ఎలా అయినా చేసి నన్ను గ్రో కానివ్వవు కదా, నేను నీకు రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఇవ్వను పో అని అంటుందన్నమాట. సో రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఇవ్వను పో అనడం వల్ల ఒకటేసారి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అంత మాట నాకు నువ్వు అని చెప్పేసి అది హర్ట్ అయిపోయి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా చైనాతోని మళ్ళీ ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవడానికి దగ్గరకు వస్తుందన్నమాట. సో ఇవన్నిట్లలో ఎప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా చాలా సీరియస్గా తీసుకుంది అంటే, ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడినా కూడా, ఎలాంటి వెపన్ వాడినా కూడా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా సీరియస్ తీసుకోలేదు. ఎప్పుడు సీరియస్ తీసుకుంది? ఎప్పుడైతే నేను రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ని ఆపుతానో, దట్ మీన్స్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ మేజర్ రోల్ ఇన్ వరల్డ్ ఎకానమీ. సో రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఒక మెటల్లా కాదు, రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ని ఒక ఎకానమీలా కాదు, రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ గ్లోబల్ ఎకానమీ. ఏ కంట్రీలో అయితే ఎక్కువ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఇప్పుడు అవైలబుల్గా ఉంటాయో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ప్రపంచం ట్రేడ్ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేసే విధంగా మారారు. ఒక 6 నెలల నుంచి విచ్చలవిడిగా టరిఫ్స్ పెంచుకుంటూ పోతున్నటువంటి డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక్కసారిగా నేను రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఇవ్వగానే అనగానే అన్ని టరిఫ్ తక్కువ చేసేసాడు అనమాట. సో ద రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఈజ్ లైక్ బ్రహ్మాస్త్ర విత్ చైనా, అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ విత్ ఎనీ కంట్రీ. ఎవరైనా నాకు బిజినెస్ ఇవ్వకపోయినా, ఎవరైనా నాతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయకపోయినా, ఎవరైనా నాతో మాట్లాడకపోయినా నేను ఏమి ఇవ్వను? నేను రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఇవ్వను అని అంటుంది అనమాట. సో ఏమైంది? సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఇట్ ఈస్ బ్లాక్మెయిలింగ్. సో ఈవెన్చువల్లీ చైనా క్యాన్ డూ వాట్? చైనా క్యాన్ యూజ్ ద రేర్ ఎర్త్ మెటల్ యాజ్ ఎ బ్లాక్మెయిలింగ్ టూల్. సో ఈ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ని, గ్లోబల్ ఎకానమీని కంట్రోల్ చేయడం కాదు, ఇట్ క్యాన్ ఆల్సో బీ ఎ పొటెన్షియల్ వెపన్ టు బ్లాక్మెయిల్ ద వరల్డ్ కంట్రీస్ అనేది మనకు అర్థం కావాలన్నమాట. సో రెండు అర్థమై ఈ క్లాస్లో మనకి ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ టాపిక్లో మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అనేది గ్లోబల్ ట్రేడ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అంటే నిజంగా రేర్ కాదు, అది అబండెంట్గా అవైలబుల్గా ఉంది. కానీ 1000 kgs ఆఫ్ ఎర్త్ క్రస్ట్లో నుంచి ఓన్లీ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్ వస్తుంది. రేర్ ఎర్త్ మెటల్ 2 రకాలు ఉన్నాయి, లైట్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్, హెవీ రేర్ ఎర్త్ మెటల్. లైట్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నియోబిడీనియం, వెరస్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్ ఇట్రియం. హెవీ రేర్ ఎర్త్ మెటల్ ఇట్రియం. హెవీ రేర్ ఎర్త్ మెటల్ని ఎక్కువ వాడము. ఎక్కువ వాడేటటువంటి రేర్ ఎర్త్ మెటల్ ఏంటి? లైట్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్. సో ఏ కాంటెక్స్ట్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ అయింది అని అంటే, మనము రీసెంట్గా చూస్తే ఈ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఈ పర్టికులర్ వార్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేసింది. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒకప్పుడు ప్రాబ్లం ఏముండేనంటే, అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఒక స్టోరీ లాగా. ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళందరినీ ఎంప్లాయిడ్ అని అంటాం. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఎవరైతే ఉద్యోగం చెయ్యట్లేదో వాళ్ళని, ఉద్యోగం చేయడానికి రెడీగా ఉండి కానీ ఉద్యోగం దొరకని వాళ్ళని అన్ఎంప్లాయిడ్ అని అంటాం. ఒకప్పుడు ప్రాబ్లం ఏముండేనంటే, ఉద్యోగాలు ఉండే కానీ గ్రాడ్యుయేట్స్ లేకుండే, ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ లేకుండే. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది న్యాచురల్గా క్రియేట్ అయింది. ఎందుకు అని అంటే క్లియర్ కట్ కనపడేది అనమాట. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎందుకు ఉంది ఇండియాలో అంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ లేరు. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇండియాలో ఎందుకు అంటే లిటరసీ లేదు. ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే, గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఎనార్మస్లీ, గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ, బట్ దిస్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు గెట్ ద జాబ్. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియన్. సో మనం ఇప్పుడు ఏమనాలి అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనకూడదు, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియన్. ఎర్లియర్ ఏ కాన్సెప్ట్ వాడేవాళ్ళు? నీతి ఆయోగ్ ఉంది మాట. ఎర్లియర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే పదం వాడేవాళ్ళము. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియన్. సో ఎందుకలా? మాస్ ఓవర్ క్వాలిఫికేషన్. మీరు చూడండి, బీటెక్ డిగ్రీ తెచ్చుకోవడం పెద్ద కష్టం కాదు.
మళ్ళీ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఉంది. జస్ట్ పోయి క్లాసెస్కి అటెండెన్స్ కూడా అవసరం లేదు. జస్ట్ పోయి అడ్మిషన్ తీసేసుకుంటే 4 years తర్వాత మనం ఓన్లీ ఆ సప్లీస్ వెళ్ళి రాసేసుకొని ఆ ఎగ్జామ్ ముందు రోజు వెళ్ళి రాసి వచ్చినా కూడా బీటెక్ డిగ్రీ వచ్చేస్తుంది జేఎన్టీయూ ద్వారా. కంప్లీట్లీ అన్స్కిల్డ్ పీపుల్, స్పెల్లింగ్స్ రాని బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వస్తారు. 80% ఆఫ్ ద జేఎన్టీయూ అఫిలియేటెడ్ కాలేజీలో చదువుతున్నటువంటి బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికీ కూడా స్పెల్లింగ్స్ రావు. బికాస్ స్పెల్లింగ్ కూడా రాదు. బికాస్ అంటే మాస్ ఓవర్ క్వాలిఫికేషన్. బీటెక్ చేస్తున్నారు, ఎంటెక్ చేస్తున్నారు, ఎంఎస్సీలు చేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఏముండట్లేదు, అబ్సెన్స్ ఆఫ్ స్కిల్, మాస్ ఓవర్ క్వాలిఫికేషన్. ఏం చదివాను అంటే పీజీ చేశాను సార్, ఎంబీఏ చేశాను సార్ నేను, బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద స్కిల్. 2, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ స్ట్రెస్. క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో వస్తేనే వచ్చినట్టు, కొన్ని కాలేజెస్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో వస్తేనే వచ్చినట్టు. ఒక్కసారి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ రాకపోతే ఇక రాదు. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత తెచ్చుకోవడం చాలా కష్టమవుతుంది ఆ గ్రాడ్యుయేట్కి. అది గెటింగ్ మై పాయింట్. అంటే ఇండిపెండెంట్గా తను సొంతంగా ఉద్యోగం తెచ్చుకునే పరిస్థితిలో లేడు. కాలేజీలో ఉన్నంత వరకు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో వస్తే వచ్చినట్టు. అంటే కొత్త ట్రెండ్ ఏంటంటే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవులలో ఉద్యోగం వస్తేనే వస్తుంది. కాలేజ్ మొహం చూసో, అతనికి వచ్చినటువంటి మార్క్స్ చూసో. ఒక్కసారి కాలేజ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇండిపెండెంటే కదా, ఇండిపెండెంట్గా అప్లై చేసుకోవాల్సిందే కదా. ఎప్పుడైతే అతను ఇండిపెండెంట్గా అప్లై చేస్తాడో, ఎప్పుడైతే అతను ఇండిపెండెంట్ ఎంప్లాయీ లాగా ట్రై చేస్తాడో, హీఈస్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ జాబ్. బై బికాస్ హీఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇనఫ్ స్కిల్. 3, వేజ్ స్టాగ్నేషన్, శాలరీస్ పెరగట్లేదు. 4, హ్యూమన్ కాస్ట్. అది ఈవెన్చువల్గా ఏం రిజల్ట్ అవుతుందని అంటే పీపుల్ ఆర్ జాయినింగ్ ఇన్ టు అన్రెస్ట్, పీపుల్ ఆర్ జాయినింగ్ ఇన్ టు సమ్ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్. దీస్ ఆర్ ద కరెంట్ ట్రెండ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియా. మాస్ ఓవర్ క్వాలిఫికేషన్. 2, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ స్ట్రెస్. 3, వేజ్ స్టాగ్నేషన్. 4th, మేజర్ కాజ్. దీనివల్ల ఏం ఇంపాక్ట్ వస్తుంది? ఎందుకు ఇలాంటివి? ఈ మేజర్ కాజ్ ఏంటి? స్కిల్ మిస్ మ్యాచ్. 2, జాబ్లెస్ గ్రోత్ అండ్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలాస్టిసిటీ. లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఈ ఉద్యోగం వదిలిపెట్టగానే ఇంకో ఉద్యోగం టక్కని దొరికింది అనుకోండి, ఎలాస్టిసిటీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్టు. కానీ ఒక ఉద్యోగం పోయిందనంటే ఇంకో ఉద్యోగం దొరకబెట్టుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది. వీక్ ఇండస్ట్రీ అకాడమియా లింకేజ్. అంటే అకాడమిక్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేవాడు డైరెక్ట్గా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి పని చేసుకునే విధంగా లేదు. తన అకాడమిక్స్, తన ఇండస్ట్రీస్ 2 మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. తన చదివి ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ కూడా యూజ్ అవ్వట్లేదు. జెండర్ డిస్పారిటీ, రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్. ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అయినా కూడా సౌత్ ఇండియాలో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది, కానీ ద వరస్ట్ సిట్యువేషన్ ఈజ్ విత్ ఈస్ట్ ఇండియా. వెస్ట్ బెంగాల్, బీహార్, ఒడిషా, ఈస్టర్న్ ఉత్తరప్రదేశ్, ఈ ప్రాంతాలలో అయితే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అయితే ఇంకా పాతకాలంలానే ఉందన్నమాట. సో దిస్ ఆర్ ద మేజర్ కాసెస్ ఫర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియన్స్. ఏం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది? సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, రైజింగ్ క్రైమ్ అండ్ అన్రెస్ట్, ఎరోజన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్, ఫ్యామిలీ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ స్ట్రెయిన్, ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ ప్రెషర్. సో ఏం జాబ్ రానప్పుడు ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ పెట్టుకుంటాడు కదా ఏదో ఒకటి. అండ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్ట్రెస్. పీపుల్ అందరూ ఏమనుకుంటారు, జాబ్స్ రావట్లేదు, జాబ్ రావాలి అంటే సిటీకి వెళ్ళి బతకాలి అని అంటే ఏంటి, అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్. అండ్ మెంటల్ హెల్త్ కన్సర్న్స్. అయ్యో ఎంత చేసినా ఉద్యోగం రావట్లేదే ఏంటి నా పరిస్థితి, అర్బన్ మెంటల్ స్ట్రెస్. సో ఒకప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వేరు, ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మీరు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దాదాపు మీరు అప్పట్లో మనం ఒక 10 years బ్యాక్ చూస్తే, 15 years బ్యాక్ చూస్తే 10th class క్లియర్ చేయని వాళ్ళు మనకు చాలామంది కనబడేవాళ్ళు, 10th class క్లియర్ కాని వాళ్ళు. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ప్రాపర్గా దాదాపు అందరూ 10th class క్లియర్ చేస్తున్నారు, దాదాపు అందరూ 10+2 క్లియర్ చేస్తున్నారు, గ్రాడ్యుయేట్స్ అవుతున్నారు. అంటే ఈ ఏదైతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందో, ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎవరి ద్వారా క్రియేట్ అవుతున్నటువంటిది, ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియా. సో నౌ కరెంట్ అఫైర్ ఏంటి సార్ మనం ఈరోజు అర్థం చేసుకుంది అంటే, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి చదువుకోలేము మనం. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్? వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ వాట్? ఓవర్ క్వాలిఫికేషన్. పంజాబ్ సెక్రటరియేట్లో శానిటేషన్ వర్కర్స్కి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది. పంజాబ్ సెక్రటరియేట్ అంటే చండీగఢ్లో సెక్రటరియేట్లో శానిటేషన్ వర్కర్స్ కోసం 40 పోస్టులు వాష్రూమ్స్ క్లీనింగ్ కోసం సెక్రటరియేట్లో 40 పోస్టుల నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవుతే 4 లక్షల మంది అప్లై చేశారు. అందులో 3,60,000 మంది పీజీ గ్రాడ్యుయేట్స్ అప్లై చేశారు. నాట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ బట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్. ఎందుకు సార్, ఎందుకు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ స్కిల్ మిస్ మ్యాచ్. బికాస్ ఆఫ్ వాట్? స్కిల్ మిస్ మ్యాచ్. స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవాలన్నది మీకు తెలిసిందే, నాకు తెలిసిందే, కానీ ఎలా డెవలప్ చేసుకుంటాం సార్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే, ఆ ఇండస్ట్రీకి ఏం అవసరము,
ఇప్పుడు మనం సివిల్ సర్వీసెస్ అనే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం. ఈ ఇండస్ట్రీకి ఏం అవసరం అర్థం చేసుకోవడం, మన ఆలోచన శక్తిని పెంచుకోవడం అంతే. ఆలోచన శక్తి ఎలా పెరుగుతుంది సార్? మనం ఇప్పుడు నేను అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అన్నాను కదా, మీరు ఒక్క నిమిషం పుస్తకం మూసి మీరు ఆలోచన చేయాలి. ఓహో కరెక్టే, ఇది ఇలా ఉంది, ఎక్కువ మంది బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎక్కువ బీటెక్ ఎందుకు చేస్తున్నారు చెప్పండి? అందరు ఎక్కువ బీటెక్ చేస్తున్నారు కదా, ఎందుకు? ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అవుతుంది కాబట్టి. లైఫ్ సెట్ ఎక్కడ అవుతుందమ్మా? ఫీ రియంబర్స్మెంట్ కోసం. ఫీజు ఎవరో కడుతున్నారు అన్నప్పుడు పోయి జాయిన్ అవుతున్నారు, లేకపోతే వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు కాదు బీటెక్లో. కానీ స్కీము ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనే స్కీము వాళ్ళు కడతారా కట్టరా తర్వాత. ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, నా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది, నాకు ఫాదర్ ఉన్నాడు, ఫీజు బీటెక్కి గవర్నమెంటే కడుతుందట అని వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళు. ఎవరు లాస్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు? కాలేజ్ వాళ్ళు లాస్ అవుతున్నారు. అబ్బాయి కట్టట్లేదు, పేరెంట్ కట్టట్లేదు, గవర్నమెంట్ కాలేజ్కి కట్టట్లేదు. ఎవరు నష్టపోతున్నారు ఇక్కడ? కాలేజ్ వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు. ఇప్పుడు కాలేజ్ వాళ్ళు నష్టపోయినప్పుడు ఒక మంచి హై క్వాలిటీ ఫ్యాకల్టీతో చెప్పుదాం అనుకున్న అతను ఇప్పుడు ఏ క్వాలిటీతో ఏ ఫ్యాకల్టీతో చెప్పిస్తాడు? ఎందుకు అంటే డబ్బులు రావట్లేదు. సో నష్టపోయేది ఫైనల్గా ఈ కారణాల చేత. ఎవరు స్కిల్ రావట్లేదు? ఆ ఫ్యాకల్టీకి స్కిల్ లేదనుకోండి, నాలెడ్జ్ లేదనుకోండి, సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ కాదనుకోండి, అల్టిమేట్గా నష్టపోయేది ఎవరు? స్టూడెంట్. సో ఈవెన్చువల్లీ హూ ఈజ్ ద కల్ప్రిట్? ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్. దోస్త్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో. దోస్త్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది. దోస్త్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుంది? స్కాలర్షిప్ వాళ్ళ డిగ్రీ కాలేజీలో కూడా ఫీజు వాళ్ళు కడతారు, గవర్నమెంటే కడుతుంది. సో స్కిల్డ్ అంటే ఒక ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పెట్టి రాసి వస్తేనేమో స్కిల్డ్గా ఉంటాడు కాబట్టి తాను సొంతంగా చదువుకోవడానికైనా ప్రయత్నం చేస్తాడు, టీచర్ బాగున్నా బాగాలేకపోయినా. వాళ్ళు ఫీజు కడుతున్నారని వచ్చి జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఎందుకు కష్టపడతాడు? ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఫ్రీ విల్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ. అందరికన్నా ఎక్కువ బాధపడేది అతనే. ఎవరైతే కష్టపడి స్టార్టింగ్ ఎవరైతే కష్టపడతారో, లేకపోతే ఎక్కడైతే క్వాలిటీ ఉందో అక్కడ ఒక 3-4 ఇయర్స్ చదువుకొని బయటికి రావడం వల్ల లైఫ్ లాంగ్ స్కిల్ వస్తుంది. జాబ్ కాదు కావాల్సింది, మనకి కావాల్సింది ఏంటి? స్కిల్. ఈ జాబ్ కాకపోతే ఇంకో జాబ్, స్కిల్ ఉన్నప్పుడు కొనుక్కుంటాడు నిన్ను. వీ షుడ్ బీ లైక్ దే హ్యావ్ టు సెల్ అస్, దే హ్యావ్ టు బై అస్. అంటే వీ హ్యావ్ టు బీ వాట్? సేలబుల్. మనం సేలబుల్ అంటే ఏంటి? మనం డిమాండ్లో ఉన్నట్టు. మన దగ్గర స్కిల్ ఉంటేనే మనం సేలబుల్ అవుతాం. మనం సేలబుల్ అవుతేనే మనం ఎంత రేట్ చెప్తే అంత ప్రైసెస్ వాళ్ళు ఇస్తారు మనకి. So when we are in a position to sell ourselves, that is called a skill. That is lacking అన్నమాట. So these are all the impact. So policies ఏంటి? ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కౌశల్ వికాస్ యోజన, స్టార్టప్ ఇండియా హెల్ప్డ్ బట్ రిమైన్ ఇన్సఫిషియంట్ ఇన్ స్కిల్. కొన్ని స్కీమ్స్ వచ్చాయి ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో తక్కువ చేయడానికి. ఒకటి ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన. ఏంటి ఆత్మనిర్భర్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన అంటే, ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ జరగనప్పుడు కూడా వాళ్ళను కూడా నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ కింద వాళ్ళకి మనం ఉద్యోగాలు ఇవ్వచ్చు, అన్స్కిల్డ్ లేబర్ లాగా. రెండు, కౌశల్ అంటే స్కిల్ అన్నమాట. కౌశల్ అంటేనే స్కిల్. అండ్ స్టార్టప్ ఇండియా కింద లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేసి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయడం, లోన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ లాగా చేయడం. ఇంకేమైనా రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయా మీ ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియా. బీటెక్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జేఎన్టీయూ బీటెక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫైనల్ ఇయర్లో ప్రాజెక్ట్ చేయాలి. ప్రాజెక్ట్ కొనుక్కొచ్చుకుంటారు వాళ్ళు, 10,000కి 15,000కి ప్రాజెక్ట్ కొనుక్కొని వస్తాడు, ఏమీ చేయడు. ఆ సెమీ కండక్టర్ డివైస్ ఎక్కడ ఉంటో తెలియదు, జీనర్ డయోడ్ ఎక్కడ ఏంటో తెలియదు, పిఎన్ డయోడ్ ఏంటో తెలియదు. ఈసీ వాళ్ళు, కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ రెడీమేడ్గా కొనుక్కొచ్చుకుంటారు అమీర్పేట నుండి. సో కొనుక్కొచ్చుకున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్కి ఏం నాలెడ్జ్ వస్తుంది? సో ఆ ఇండస్ట్రీతోని లింకప్ చేసుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ ఎనీ రికమెండేషన్? అవును, సిటీలోనన్నా కొంచెం రెగ్యులేషన్స్, మార్కెట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కనీసం ఫోకస్ అని ఉంటుంది. డిస్ట్రిక్ట్లో అవేమి ఉండే హెడ్ క్వార్టర్స్లలో అలాంటి. సో దేర్ ఇస్ లింక్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నమాట. థర్డ్, ఇది కొంచెం ఎకానమీ టాపిక్, కరెంట్ అఫైర్స్. నేను ఏం చెప్తున్నాను అని అంటే, ఈ అక్టోబర్ నెల, సెప్టెంబర్ నెలలో ఏమైతే ఎకానమీలో అయ్యాయో అవి చెప్తున్నాను. మొదటిది ఏం చెప్పాను ఈరోజు? రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ చెప్పాను. రెండోది ఏం చెప్పాను? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియన్లో చెప్పాను. మూడోది కొంచెం డీపర్ సబ్జెక్ట్, అర్థం చేసుకోండి. యూనిఫైడ్ మార్కెట్ ఇంటర్ఫేస్, టోకనైజ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. దాని అర్థం తెలుసుకోండి చాలు. టోకనైజ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అంటే, మనం ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్డు నుండి బావార్చీ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి చాలా వెకెంట్ ల్యాండ్ కనబడుతుంది. వాటిని ఏమంటామంటే అజాంగర్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా అని అంటాం. అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ కాకముందు, అంటే
1956 కన్నా ముందు నేను మాట్లాడేది, నిజాం ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్నప్పుడు, 1948 కన్నా ముందు నిజాం ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఈ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలని డెవలప్మెంట్ చేయాలని చెప్పేసి కొన్ని ప్రాంతాలని ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా లాగా చేశారు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ సబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఇంత ప్రైమ్ ఏరియాలో, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ అనే ప్రైమ్ ఏరియాలో ఒక నియర్లీ 30 acres ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ దాన్ని అమ్మాలి అని అనుకుంటుంది. అంత ప్రైమ్ లొకేషన్లో అమ్మాలి అనుకున్నప్పుడు ఎవరు కొంటారు? మొన్న అమ్ముతే కోకాపేటలో 177 crore 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్ అమ్ముడుపోయింది. 177 crore 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్. యూ షుడ్ ఆల్సో నో అబౌట్ దిస్ రియల్ ఎస్టేట్. ఇప్పుడు ఇది అలానే ఇక్కడ కూడా అమ్మాలి అనుకుంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ 177 crore అని ముంబై నుంచి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ వచ్చి అక్కడ కొన్నదనమాట, రాయదుర్గం దగ్గర రోడ్డుకి. ఇప్పుడు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర 30 acres మళ్ళీ వాళ్ళు సేల్కి పెట్టారనుకోండి, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ సేల్కి పెట్టచ్చు. ఆబ్వియస్గా 100 కోట్లు వేసుకుంటే 100 కోట్లు ఇంటూ 30 కాబట్టి 3000 కోట్లు ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు ఆ ప్రైమ్ లొకేషన్లో ఎవరు ధైర్యం చేయగలరు అది కొనడానికి? మళ్ళీ ఒక రిచ్ కిడ్ మాత్రమే. ఓన్లీ రిచ్ కిడ్ లైక్ అంబానీ ఆర్ అదానీ, ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ క్యాన్ బై. సో మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్, లిటిల్ బిట్ రిచ్ పర్సన్ ఆల్సో విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు బై ఇట్. సో ఇలా ఏవైతే అసెట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ కూడా డిసెంట్రలైజ్ అయ్యి అందరికీ అందుబాటులోకి రావాలి. అలాంటి ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ కూడా డిసెంట్రలైజ్ అయ్యి అందరికీ అందుబాటులో రావాలి. డిసెంట్రలైజ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఏం లేదు, ఆ 30 acres ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ 30 acres డివిజన్స్ లా చేస్తారు. 100 గజాలు 100 గజాలు 100 గజాలు లాగా గవర్నమెంటే చేసి ఆ 100 గజాల దానికి ఒక నంబర్ ఇస్తుంది అనమాట, ఒక టోకెన్. ABCD అని ఒక టోకెన్ ఇస్తుంది. ఆ టోకెన్ని మనం కొనుక్కోవచ్చు. సో ఏ టోకెన్ నేను కొన్నాను అనుకోండి, ఆ 100 గజాలు నాది. ఆ ఏ టోకెన్ నేను కొన్నాను అనుకోండి, ఆ 100 గజాలు నాది. ఎల్లుండి నేను నా 100 గజాలకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 crore పెట్టాను అనుకుందాం. ఎల్లుండి నాకు అమ్మాలనిపించింది అనుకోండి, ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ కుంబర్సం ప్రాసెస్ కాకుండా దేర్ ఇస్ సిస్టమ్ కాల్డ్ అస్ సెంట్రల్ బ్యాంకింగ్ డిజిటల్ కరెన్సీ అండ్ డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అందులోకి వెళ్ళి ఐ హ్యావ్ బాట్ 1 token A of value 100 square yards and the token name is A. What is this? Tokenized financial assets. వాట్ ఈస్ దిస్? అది అసెటే కదా, ఆ భూమి అసెటే కదా. ఆ అసెట్ని నేను ఎలా మార్చాను? ఒక టోకెన్లా మార్చాను. ఇప్పుడు సేమ్ మన స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లాగా ఆ టోకెన్ నేను డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో పెడతాను. పీపుల్ విల్ కమ్, 1 crore, I will pay 1.1 crore. So just I will sell it. The token A owner is I am, now you will become the owner of token A. వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఫర్ మీ? ఐ విల్ గెట్ 0.1 crore ప్రాఫిట్. మళ్ళీ ఆ టోకెన్ నీ దగ్గర ఉంటుంది. నువ్వు కావాలంటే 100 గజాల్లో ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే నువ్వు మళ్ళీ డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో పెట్టేసి మళ్ళీ అమ్మచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎ టోకెన్. సో బికాస్ ఆఫ్ విచ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మనీ సర్క్యులేషన్ విల్ హ్యాపెన్. బికాస్ ఆఫ్ విచ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద అసెట్ విల్ బికమ్ ఎ గూడ్. ద ల్యాండ్ విల్ ఒక పెన్ లాగా. ఇది 10 రూపాయలు అయితే నేను 20 రూపాయలు, మళ్ళీ 30, మళ్ళీ 40, ఇది వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఈ వాల్యూ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు 177 crore రాయదుర్గం దగ్గర ఒక ఎకరం అమ్ముడుపోయింది అనగానే రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ ఏమని చెప్పిందంటే బయటికి, రియల్ ఎస్టేట్ మళ్ళీ లేస్తుంది, 177 crore అయింది, సో మళ్ళీ మార్కెట్ పెరుగుతుందని చెప్పేసి చెప్పారు వాళ్ళు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? పీపుల్లో కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. పీపుల్లో కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? డబ్బులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే ఏమవుతుంది? ఎకానమీ తిరుగుతుంది. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టోకనైజింగ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. అదే ఇంతకుముందు ఎలా ఉండే? ఆ 100 గజాలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఒక టిపికల్గా ఆలోచించేవాడిని నేను. ఓ 100 గజాలు కొనుక్కున్నాను నేను, సో ఆడ ఇల్లు కట్టుకుంటాను, లేకపోతే ఎవరికైనా బ్రోకర్ని పెట్టి బ్రోకర్ని అమ్మేసుకుంటాను. అదొక గూడులాగా, ఒక వస్తువులాగా ఆలోచించేవాడిని. ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఎలా ఆలోచిస్తున్నాను? ఒక మార్కెట్లో పెట్టిన టోకెన్ లాగా ఆలోచిస్తున్నాను. ఎప్పుడు ఆ మార్కెట్ వాల్యూ పెరుగుతుందో ఇమీడియట్ విత్ ఇన్ మూమెంట్లో ద మనీ సర్క్యులేట్ ఆన్లైన్లో.
బ్లాక్ చైన్లోకి వస్తుంది అనమాట. సో ఎవరెవరు చెక్ చేసుకుంటారో తీసేసుకుంటారు, కంప్లీట్లీ రిస్క్ ఫ్రీ. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ద టోకెన్ విల్ ఇంక్రీజ్. When the value of the token has been increased, the money will flow into the market. That is called as digital public infrastructure. Asset tokenization converts real world assets like real estate, securities, commodities into digital tokens on a blockchain. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దాన్ని ఏమంటాం మనం? అసెట్ టోకెనైజేషన్. ప్రభుత్వం దగ్గర ఒక 10 బస్సులు ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఆర్టీసీ బస్సులు. ఆ 10 బస్సులు అసెటే, వాళ్ళది గవర్నమెంట్ది కాబట్టి. ఈ 10 బస్సులు నేను అబుదాం అనుకుంటున్నాను డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో. ఒక్కొక్క బస్సుకు ఒక్కొక్క టోకెన్ ABCDEFGHIJK. ఒక్కొక్క టోకెన్ వాల్యూ 10 lakhs. సో 10 lakhs ఎవరు కొంటారు? ABCD కొంటారు వాళ్ళు డిజిటల్లో. బెనిఫిట్ ఏంటి? వైడ్ మార్కెట్. ఇంటర్నెట్లో పెడితే, బ్లాక్ చైన్లో పెడితే లిమిటెడ్ మార్కెటా, వైడ్ మార్కెటా? వైడ్ మార్కెట్. సో కంపల్సరీ సేల్ అవుతుంది. మళ్ళీ సేల్ అయిన వాడు నోరు మూసుకొని ఉంటాడా? దాన్ని మళ్ళీ టోకెన్ లాగా మళ్ళీ పెట్టచ్చు. మళ్ళీ పెడితే ఏమవుతుంది? వాడికి బెనిఫిట్ వస్తుంది. సో దాని వాల్యూ ఉంటూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వాల్యూ అలానే ఉంటుందో వాల్యూ పెరుగుతుంది. వాల్యూ పెరుగుతుందంటే మార్కెట్ రన్ అవుతున్నట్టు. ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ఉందా? పడిపోయిందా? ఇప్పుడు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల పడిపోయింది. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల పడిపోయింది. ఎందుకంటే సెంటిమెంట్ బాగలేదు. ఇప్పుడు ఏం లేదు, మార్కెట్ ఏం రన్ అవ్వట్లేదు. అందుకే ఏ ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ కూడా సేల్స్ అండ్ బయ్యింగ్ అండ్ సేల్స్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. మార్కెట్ ఈజ్ వెరీ పూర్ నౌ. మార్కెట్ ఏం లేదు. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ హైడ్రా ఒక కారణం. ఇవన్నీ హైడ్రా ఒక కారణము, పొలిటికల్ గవర్నమెంట్ ఒక కారణము, పదే గవర్నమెంట్ మా దగ్గర డబ్బులు లేవు అని చెప్పడము. సో సెంటిమెంట్ స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే ఇవన్నీ కారణాల చేత ఏమవుతుంది? మార్కెట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ డౌన్. సో ఇలాంటప్పుడు నేను వైడ్ మార్కెట్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఎలా? నేను ఓన్లీ హైదరాబాద్ మార్కెట్లోనే ఉన్నాను, హైదరాబాద్లోనే రియల్ ఎస్టేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు నాకు కష్టం అవుతుంది. ఎందుకంటే కొనేవాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు లేరు. కానీ ఇప్పుడు నేను వైడ్ మార్కెట్ రీచ్ అవ్వాలంటే ఎక్కడ పెట్టాలి నేను? ఇంటర్నెట్లో, డిజిటల్, దట్ టు విచ్ ఈస్ గవర్నమెంట్, ది సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ. దట్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ as asset tokenization. What is this? Fractional ownership. Investors can hold small portions of high value assets. నేను చెప్పానా 10 ఎకరాలు ఉందని, అందులో 100 గజాలు, దాని ఫ్రాక్షనల్ ఓనర్షిప్ అంటారు కదా, ఫ్రాక్షన్. నేను పెద్దది కొనుక్కోకపోయినా కూడా అందులో చిన్న భాగమైన. గ్లోబల్ ట్రేడింగ్ జరగదా? వైడ్ మార్కెట్ మీన్స్ గ్లోబల్ ట్రేడింగ్. ఆటోమేటెడ్ సెటిల్మెంట్స్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద బ్లాక్ చైన్. వాడు నచ్చిందో ఆటోమేటిక్ కొనేస్తాం. మనం అమెజాన్లో ఆటోమేటిక్గా ఎలా కొనుక్కుంటామో అలా మనిషితో మాట్లాడకుండా కొంటాం కదా. మనం అమెజాన్లో మనిషితో మాట్లాడతామా, లేకపోతే మనం ఆటోమేటిక్ కొనేస్తామా? సో దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వితౌట్ సీమ్లెస్ మార్కెట్ విల్ హ్యాపెన్. దట్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ as asset tokenization. డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎవరికైనా అందుబాటులో ఉంటుంది. నువ్వు కొనొచ్చు, నేను కొనొచ్చు, ఎవరైనా కొనొచ్చు. విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. లిక్విడిటీ అండ్ 24/7 ట్రేడింగ్. 24/7 ఆన్లైన్ కాబట్టి. ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ సెక్యూరిటీ. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏదైతే కంప్యూటర్లో ఉంటుందో, ఏదైతే ఆన్లైన్లో ఉంటుందో, అకౌంటెడ్. అకౌంటెడ్ అయితే ఏమంటాం దాన్ని? ట్రాన్స్పరెంట్. ఎఫిషియన్సీ ఇన్ ఇమ్మీడియట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అయిపోతాయి. అండ్ గ్లోబల్ రీచ్. దిస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ అసెట్ టోకనైజేషన్. సో నెక్స్ట్ దిస్ న్యూ ఎకానమీలో న్యూ ఐడియా అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ మీరు మార్కెట్ని ఎకానమీలో చదివితే మీకు ఈజీగా సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది అనమాట, ఎకానమీని అయితే. కానీ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైన్ షాపులో టెండర్లు వేశారు. సో ఏం చేసిందంటే గవర్నమెంట్ ఒక అప్లికేషన్ ఫీజు 2 లక్షలు ఉండేది. ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఫీజు నాన్ రిఫండబుల్ 2 లక్షలు ఉన్నదాన్ని 3 లక్షలు చేశారు. ఇంతకుముందు కండిషన్ ఏముండేదంటే ఒక మనిషి ఒకటే అప్లికేషన్ వేయాలి అనే కండిషన్ ఉండేది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాడు లిక్కర్ డాన్ లేకపోతే పెద్ద అదనుకోండి, ఎన్ని వేయగలడు? ఒకటే వేయగలడు. ఎందుకు? కండిషన్ ఏం చేసింది గవర్నమెంట్? ఒకటే పెట్టింది. సో గవర్నమెంట్ ఈసారి ఏమని ఆలోచించిందనంటే ఒకటే ఎందుకు వేయాలి,
10-20 వేసుకొని అప్లికేషన్ ఫామే కదా, 10-20 వేసుకొని ఎలాగూ అది ఎక్సైజ్ అండ్ ప్రొహిబిషన్ డిపార్ట్మెంట్ కంట్రోల్నే ఉంటుంది కూడా మనం రెగ్యులేట్ చేద్దాం. లెట్ హిమ్ ప్లే. 20 కానీ 30 షాప్లో వేసుకొని ఏమవుతుంది, టెండరే కదా, కన్ఫర్మేషన్ కాలేదు కదా. సో ఒక మనిషి 20-30 వేసుకోవచ్చు అని చెప్పింది. ఇంకో కండిషన్ ఏమి చెప్పింది, 21 years దాటిన మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఎనీవన్ క్యాన్ టెండర్ అన్నది. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, అప్లికేషన్ ఫీజు, ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఫీజే 3 లక్షలు. సో ఇప్పుడు మార్కెట్ వైడర్ అయిందా లెస్సర్ అయిందా? వైడర్ అయింది. ఒక మనిషి ఇంతకుముందు ఒకటే అప్లికేషన్ వేసేవాడు, ఇప్పుడు ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వేయచ్చు? ఎన్ నంబర్. నంబర్ 1. నెంబర్ 2, 21 years మేల్ అండ్ ఫీమేల్. ఇంతకుముందు కండిషన్స్ ఉండే, ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ 21 years ఆడితే చాలు, ఎవరైనా కూడా వేయచ్చు. వైడర్ మార్కెట్. హూ ఈజ్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్? ఇప్పుడు ఒక షాప్కి 100 అప్లికేషన్లు వచ్చినాయి అనుకోండి. ఒక షాప్కి నాకు కావాలనుకున్నాను, అతను కావాలనుకున్నాను, అందరు కావాలనుకున్నారు అనుకోండి. 100 into 3 lakhs ఎంత? 100 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. 100 into 3 lakhs ఎంత? 3 crore. ఆ షాప్ ఇంకా స్టార్టే పెట్టలేదు, గవర్నమెంట్కి ఎంత డబ్బు వచ్చింది? ఒక్క షాపు మీద 3 CR వచ్చింది. మరి ఇందులో ఒకరికే ఇవ్వాలి కదా షాపు. 100 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయండి, మేము ఏం చేస్తామంటే డ్రా తీస్తాం. 100 మందికి ఒక్కొక్క నంబర్ ఇస్తారు. సో ఈ 100 మంది ఓకేనా, ఈ 100 టోకెన్స్ ఈ బాక్స్లో వేసి ఇలా చేసి ఆ బాక్స్లో టోకెన్ తీస్తారు. టోకెన్ 15 ఎవరిది? 15 నీకే ఈ వైన్ షాప్. అతను 3 లక్షల అప్లికేషన్కి అతనికి ఒక వైన్ షాప్ వచ్చింది. మిగతా 99 మంది నాన్ రిఫండబుల్. మిగతా 99 మంది లాసా లాభమా? లాస్. గవర్నమెంట్కి ఏమొచ్చింది? ఇంతకుముందు ఒకటే షాప్కి 3 లక్షలు మాత్రమే వచ్చేది, ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 3 కోట్లు వచ్చింది. అలా వైన్ షాప్ అనేది ఇంకా 2 years 2025, 2027 అనే 2 yearsకి ఇంకా దానికి ఇంకా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ కాకముందే తెలంగాణ ప్రభుత్వము మండే రోజు 3,000 కోట్ల రెవెన్యూ తెచ్చుకుంది. జస్ట్ బై సెల్లింగ్ వాట్? అప్లికేషన్స్. వైడర్ రీచ్, వైడర్ మార్కెట్. డిమాండ్ ఉంది, దాన్ని ప్రాపర్గా వాడుకుంది. ఎలా వాడింది? బంపర్ డ్రా తీద్దామండి, డ్రా తీద్దాము, మీ పేరు వస్తే మీకే వస్తుంది. మరి ఎలా సార్? మరి అలా అయితే మరి 100 మందిలో నాకు ఏమొస్తుందంటే 100 షాపులు అయ్యి, 100 షాపులు ఒకటి కూడా రాదా నీకు? 100 షాపులో నీకు 2 కూడా రాదా అంటే వాడు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతాడు? 100 వేసాడు అనుకోండి, 100 into 3 lakhs 3 CR. బంపర్ డ్రా అంటే గ్యాంబ్లింగా నాన్ గ్యాంబ్లింగా? గ్యాంబ్లింగ్ కదా. డ్రా అంటే గ్యాంబ్లింగే కదా. 3 కోట్లు పెట్టాడు, ఒక్క షాప్ రాలేదనుకోండి, ఆత్మహత్య చేసుకుంటే చేసుకోవడం. అంటే గవర్నమెంట్కి ఏం కావాలి? రెవెన్యూ కావాలి. So government, same, you see, now government is more thinking about how to make the resource, how to make the market, how to make the money. New ideas తో వస్తుంది అనమాట. One of the new ideas, another new idea is what? Asset tokenization. గిఫ్ట్ సిటీ, ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్, మళ్ళీ వినండి. గిఫ్ట్ సిటీ లాంచెస్ న్యూ ఫారెన్ కరెన్సీ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్. ఫారెన్ కరెన్సీ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఇన్ని గనం జరుగుతున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ అసలు పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు. నెంబర్ 1. ఇక్కడ పడితే అక్కడ 10 షాపులు, 11 షాప్ వైన్ షాప్ ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. అయితే 10 షాపులు అంటే 11 షాపు అంటే అంత ప్రమోట్ చేస్తుంది. 11 షాప్ పక్కనే మళ్ళీ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ నిలబడతాడు. 11వ షాపు వైన్ షాప్ అవుతే 12, 13వ షాప్లోనే వీడు ఇలా తీసేసుకుంటాడు, అక్కడ వాడిని పట్టేసుకుంటాడు, అక్కడ ఫోటో తీసుకుంటాడు, అక్కడ 1000 రూపీస్. అంటే గవర్నమెంట్ ఈజ్ థింకింగ్ ఫర్ వాట్? రెవెన్యూ జనరేషన్. So that they can pump what? Freebies. So they can pump what? Freebies. వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని వాళ్ళకే ఇవ్వడం అన్నమాట. గిఫ్ట్ సిటీ. గిఫ్ట్ అంటే ఏంటి? గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ టెక్నిక్ సిటీ. గిఫ్ట్ సిటీ, ఫైనాన్షియల్ సిటీ ఎక్కడుంది? గుజరాత్లో ఉంది. ఈ గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి ఫైనాన్షియల్ సిటీ, ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సిటీ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా బ్రదర్ అమెరికాలో చదువుతున్నాడు అనుకుందాం. వాళ్ళు ఫీజు కట్టాలి. సో నేను ఇక్కడి నుంచి డబ్బులు పంపించాలి. కానీ అక్కడ ఎలా తీసుకుంటారో డబ్బులు? రూపీస్లోనా డాలర్స్లోనా? డాలర్స్లో తీసుకుంటారు. సో దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ? దిర్ ఇస్ సిస్టమ్ కాల్డ్ as స్విఫ్ట్. SWIFT. స్విఫ్ట్ అనే ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. నేను ఫస్ట్ నా డబ్బుల్ని బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయాలి.
ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనే ఫామ్, స్విఫ్ట్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయాలి. 1 డే తీసుకుంటుంది నా ఇండియన్ ఐఎన్ఆర్ని యూఎస్ డాలర్లా మార్చడానికి. నెక్స్ట్ 1 డే, 24 అవర్స్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు యూఎస్ డాలర్లో ఉన్నటువంటి మనీ ఇంటర్నేషనల్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ వేరే ఆ కంట్రీకి వెళ్ళడానికి ఇంకొక 1 డే పడుతుంది. 2, ఇక్కడ ఏదైతే ఆర్బీఐ ఉందో అక్కడ ఆర్బీఐ లాంటి సంస్థ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఆర్బీఐలో అకౌంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ అక్కడ చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆ అకౌంట్లో వేస్తుంది. సో హౌ మెనీ డేస్ ఇట్ టుక్? 3 days. ఒక ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్, జెన్యూన్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలి అంటే వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి 3 రోజులు పడుతుంది ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్లో. సో గిఫ్ట్ సిటీ వాట్ ఇట్ ప్లాన్డ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ ఫారెన్ కరెన్సీ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్. గిఫ్ట్ సిటీ అనేది అహ్మదాబాద్లో ఉంది. అదొక చట్టం ప్రకారం ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సిటీ. అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి బ్యాంక్స్కి ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అని అంటే వితిన్ 4 అవర్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. స్పెషల్ పర్మిషన్ ఈజ్ గివెన్, స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్ ఈజ్ గివెన్, స్పెషల్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ సచ్ దట్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ హ్యాపెన్ వితౌట్ ఎనీ రెగ్యులేషన్, వితౌట్ ఎనీ స్ట్రిక్ట్ రెగ్యులేషన్. న్యూ ఫారెన్ కరెన్సీ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ ఎక్కడుంది ఇది? గుజరాత్. ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సెంటర్, వేర్? ఇన్ గుజరాత్. ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ టెక్ సిటీ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్ వాట్? గిఫ్ట్ సిటీ. దాన్నే గిఫ్ట్ సిటీ అని అంటాము, దాన్నే ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్ అంటాము, ఐఎఫ్ఎస్సి అని అంటాము, ఆర్ గిఫ్ట్ సిటీ అని కూడా అంటాము. ఏంటిది? ఇండియన్ బ్యాంక్స్ ఇన్ గిఫ్ట్ ఐఎఫ్ఎస్సి. ఏవైతే ఇండియన్ బ్యాంక్స్ గిఫ్ట్ ఐఎఫ్ఎస్సిలో అంటే ఒక లొకేషన్, అది అహ్మదాబాద్లో ఒక బిల్డింగ్ రెంట్కి తీసుకొని ఆ బిల్డింగ్ పేరు ఏమని పెట్టారంటే గుజరాత్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ టెక్ సిటీ అని పెట్టారు. దానికి ఏంటి, ఎవరైనా కూడా ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అక్రాస్ ద బార్డర్ చేయాలి అని అనుకుంటే వాళ్ళకి కొన్ని లివరేజెస్ ఇచ్చిందనమాట, వాళ్ళకి కొన్ని లిబరాలిటీస్ ఇచ్చిందనమాట. సో దట్ ఎవరైనా అక్కడికి వెళ్ళి బిజినెస్ చేయాలని చెప్పేసి. సో దట్ ఏమవుతుంది, అక్కడ ఒక హబ్ లెక్క ఫామ్ అయ్యి ఎక్కువ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ జరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అన్నదానే గిఫ్ట్ సిటీ అని అంటాం. Indian banks in gift city directly clear and settle foreign currency transaction within India bypassing traditional correspondent banking routes. Got it? ట్రెడిషనల్ కరస్పాండెంట్ బ్యాంకింగ్ రూట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ బైపాస్ చేసి డైరెక్ట్ మన ఫండ్ ఐఎంపిఎస్ లాగా. వీ హ్యావ్ ఐఎంపిఎస్, రైట్? నో వాట్ డూ యూ డూ? యూపీఐ ఇస్ కాల్డ్ as what? ఐఎంపిఎస్. Traditionally, cross-border transaction relied on nostro accounts and multiple foreign intermediaries, leading to settlement lakhs of how much? 36 to 48 hours. రియల్గా అయితే 72 hours పడుతుంది, 3 days పడుతుంది. దాన్ని మనం 2-3 hours క్లోజ్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? గిఫ్ట్ సిటీ లాంచెస్ what? న్యూ ఫారెన్ కరెన్సీ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్. So what is the gift city? Gift city is nothing but Gujarat International Finance Tech City or Financial Tech Center, whereby one center was been established in India which is called as International Financial Center, which will be acting like a financial bank, international financial bank. All the international financial banks will be established in that, so that all the transactions will be happening easily without any round tripping. So that the business will be happening quickly, so that who want business chala aithe fast kavali, so that the business need to be happen very quickly. For that, this gift city is working like an leverage system. What is benefit? Time is drastically reduced. Liquidity management, operational efficiency are enhanced. Initial supports of US dollar transactions with other currencies to follow. Starting with enti US dollar, మెల్లిమెల్లిగా రిమైనింగ్ కరెన్సీస్. ఇప్పుడు నేను ఎన్కి జపాన్కి పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఎన్ కరెన్సీ. నేను చైనాకి పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను, రెన్మింబి, యువాన్. సో ఎర్లియర్ 3 days used to happen, now within 1-2 hours it is completing. That is the benefit of what? New foreign currency settlement system. New foreign currency settlement system as a new idea was been implemented where? Gift city of Gujarat. See, India's first special economic zone for global finance, insurance, financial technology companies and capital markets, conceptualized in 2007 and operational since 2015 with regulation by International Financial
Authority Act of 2020, International Standard Infrastructure Regulatory Flexibility. This is called as GIFT City. అంటే ప్రతి కంట్రీకి, ఎవ్రీ కంట్రీ విల్ హ్యావ్ వన్ సెంటర్ వేర్ ఆల్ ద ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ బి రూటెడ్ దెన్ అండ్ దేర్. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ టోక్యో, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మనీలా, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ షాంఘై, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఇండియా బట్ నాట్ ఇన్ ముంబై బట్ ఇన్. మనం అనుకుంటాం ఇవన్నీ మనకి ఎకానమీలో ఎగ్జాంపుల్లో అడిగేవే ఇవి. ఇప్పుడు ఈ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత, కరెంట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత, ఆ రోజులు పోయాయి. ఇప్పుడు దాదాపు అందరి దగ్గర ట్రాన్సాక్షన్స్, పెద్ద పెద్ద ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నారు, అలా ఏం లేదు. ఇప్పుడు ప్రతి 10 ఇంట్లో ఒకరు యూఎస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు లేరా? ప్రతి 10 హౌసెస్ చూస్తే ఒక 10 ఇల్లులు, మనం 10 ఇళ్ళకి వెళ్ళామనుకోండి యావరేజ్గా, అందులో ఖచ్చితంగా ఒక ఇంటి నుంచి యుఎస్ పీపుల్ ఉంటారు, ఒక ఇంటి నుంచి గల్ఫ్ వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఫారెన్ కరెన్సీలో చేస్తున్నారు. మరి ఫారెన్ కరెన్సీలో చేసినప్పుడు ఏదైనా హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఉంది, 3 రోజులు పెట్టినప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుందా అవదా? మరి అలాంటప్పుడు ఇమీడియట్ జరగాలి అంటే ఏంటి? వీ కెన్ మేక్ ఎ ఫోన్ కాల్ ఆర్ వీ కెన్ మేక్ వన్, దేర్ విల్ బీ సమ్ పీపుల్ విల్ బీ సిటింగ్, ఇక్కడే బ్రోకరేజ్ ఉంటుంది, అక్కడ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్ చేసేస్తారు. మనం ఒక 1% వాళ్ళకి ఎక్కువ పే చేస్తే వాళ్ళు చేస్తారు అనమాట. సమ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్, బట్ ఎట్లీస్ట్ సిస్టమ్ ఈస్ దేర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ గిఫ్ట్. ఎన్పిసిఐ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎన్పిసిఐ అంటే ఏంటి? నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇప్పుడు మనం యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటినీ, ఈ యూపీఐ కంపెనీస్ అన్నిటినీ రెగ్యులేట్ చేసేటటువంటి కంపెనీ ఏంటి, ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే ఎన్పిసిఐ, నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఒక కార్పొరేషన్, ఒక గవర్నమెంట్ సంస్థ. ఈ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా అది ఆడిట్ చేస్తుంది, రెగ్యులేట్ చేస్తుంది, హెల్ప్ చేస్తుంది, సపోర్ట్ చేస్తుంది. కొత్త కంపెనీ వస్తే వెల్కమ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను కొత్త కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఫోన్పే లాగా, నేను ఎక్కడ పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి? ఎన్పిసిఐ. మొబిక్విక్ ఉంది, పేటిఎం ఉంది, ఫోన్పే ఉంది, గూగుల్ పే ఉంది, వీళ్ళందరికీ పర్మిషన్ ఎవరు ఇచ్చారు? ఎన్పిసిఐ. ఇప్పుడు ఈ ఎన్పిసిఐ ఏం చేస్తుందనంటే, ఎన్పిసిఐ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్, గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ ఈస్, నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ బయోమెట్రిక్ అండ్ వేరబుల్ గ్లాస్ అథాంటికేషన్. బయోమెట్రిక్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఫోన్ తీసి, ఫోన్కి లాక్ తీసి, మళ్ళీ ఫోన్పే ఎంటర్ చేసి, మళ్ళీ దాని లాక్ తీసి స్కాన్ చేసి అమౌంట్ కొట్టి మళ్ళీ దాని పిన్ నెంబర్ కొడితే కానీ డబ్బులు వెళ్ళదు. ఈ కాలంలో ఎవ్రీవన్ వాంట్ వాట్? సీమ్లెస్ కనెక్టివిటీ, ఈజీ కనెక్టివిటీ. యూపీఐ లైట్ కూడా ఉంది. యూపీఐ లైట్ ఆల్రెడీ అందులో డబ్బులు ఉంటాయి, మనకి ఏ లాకులు తీయను చూపిస్తే డబ్బులు కట్ అయిపోతాయి, అది కూడా ఉంది. యూపీఐ లైట్ అందులోనే, మీ ఫోన్లోనే ఉంది యూపీఐ లైట్. ఇదే ఏంటనంటే బయోమెట్రిక్ అండ్ వేరియబుల్ గ్లాసెస్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ ద ట్రాన్సాక్షన్, then I will take the specs and I will keep and I will look into it. ఆడ అమౌంట్ కొట్టినటువంటిది, అమౌంట్ కొట్టాల్సింది కాదు, అమౌంట్ కొట్టినటువంటిది ఉంటుంది కదా, 2 ఉంటాయి తెలుసు కదా మీకు. ఒకటి ఆల్రెడీ అమౌంట్ కొట్టి చూపిస్తారు మనకి, మనం జస్ట్ స్కాన్ చేయగానే మనకి ఎంత అమౌంట్ కావాలో కట్ అవుతుంది. ఇంకోటి ఏముంటుంది, వాళ్ళు చూపిస్తారు, మనం అమౌంట్ కొట్టాలి. ఎస్ఆర్నో. ఇదేంటంటే వాళ్ళు అమౌంట్ కొట్టిన తర్వాత మనకి ఏదైతే క్యూఆర్ కోడ్ చూపిస్తారో, మనం మన స్పెట్స్తో చూసామంటే పేమెంట్ వెళ్ళిపోతుంది. అది వేరబుల్ గ్లాస్ అథాంటికేషన్. సార్ అలాంటప్పుడు నా అద్దాల వాళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళు పెట్టుకుంటే ఎట్లా సార్, నా స్పెట్స్ తీసుకొని పెట్టుకుంటే ఎలా సార్ అంటే, బయోమెట్రిక్ ట్రూ, యువర్ ఐరిస్ స్కాన్ అండ్ గ్లాసెస్ బోత్ షుడ్ మ్యాచ్. సో ఓన్లీ స్పెట్స్ కాదు, అది స్పెట్స్ ప్లస్ మీ కళ్ళతోనే చూడాలన్నమాట. అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ బయోమెట్రిక్ అండ్ వేరియబుల్ గ్లాస్ అథాంటికేషన్. At the Global FinTech Fest 2025, the National Payments Corporation of India, in collaboration with RBI, launched an advanced authentication system for UPI transactions using biometric recognition and wearable smart glasses. Wearable smart glasses. This initiative aims to enhance the security, convenience and accessibility of digital payments across. So,
ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హూ హ్యాడ్ లాంచ్డ్ బయోమెట్రిక్ అండ్ వేరియబుల్ గ్లాస్ అథాంటికేషన్. ఇట్ ఈస్ NPCI, National Payments Corporation of India. Biometric means not this biometric. Biometric means iris scan. And not only iris scan with specs. Enhanced security, improved accessibility, promotion of digital payments, alignment with global trends. ఒకప్పుడు బిల్లు కొట్టాలి అని అంటే మనం ఆ బిల్ డీటెయిల్స్ షాప్ కీపర్లో ఉన్నటువంటి ఆ షాప్ పర్సన్స్ వాళ్ళు ఎంటర్ చేసేవాళ్ళు మాన్యువల్గా, అప్పుడు బిల్ జనరేట్ అయ్యేది. నవ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, RFID, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ డివైస్, దానికి ఒక QR బార్ కోడ్ ఉంటుంది, ఆ బార్ కోడ్ స్కాన్ చేయగానే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే. సో డే బై డే ద టెక్నాలజీ ఈజ్ బిన్ ఎవాల్వింగ్. దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ వాట్ ఇట్ ఈస్ వేరియబుల్ అండ్ బయోమెట్రిక్. నెక్స్ట్, సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అండర్ RBI's ombudsman స్కీమ్. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఏంటనంటే ఫస్ట్ RBI ఎవరెవరిని కంట్రోల్ చేస్తుంది? RBI అన్ని కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ని, అన్ని రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ని కవర్ చేస్తుంది. అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ప్లస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్, ఇవన్నిటిని రెగ్యులేట్ చేసేది ఎవరు? RBI. వీటితో పాటు RRB, వీటితో పాటు స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, స్టేట్ సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, వీటితో పాటు నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎక్సెప్ట్ నేషనల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ విత్ అసెట్స్ మోర్ దెన్ 100 crore. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి నాకు. మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కంపెనీ. నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్, ఇది తెలియాలి మీకు. NBFCs అని అంటాం. NBFCs అంటే ఏంటంటే ఒక ట్రెడిషనల్ బ్యాంకులో ఉన్నటువంటి ఆపరేషన్స్ చేయకుండా ఏదైనా ఒకటే పర్పస్ కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమంటాం మనము? నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్స్. బ్యాంక్ చేసే పనులన్నీ చేస్తున్నటువంటి సంస్థ వచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్? బంధన్ బ్యాంక్, ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్. These all are called as commercial banks. But non-banking finance company అంటే మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్. They will not take deposits, they will not give loans, they will just run what? Chits. Those are called as non-banking financial companies. Non-banking financial companies దాని యొక్క బిజినెస్ 100 కోట్లు దాటితే అప్పుడు దేని కిందకు వస్తుంది? అది RBI కిందకు వస్తుంది. 100 కోట్ల కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకోండి, గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీ, క్రెడై. We will have credit information companies, no, who will be giving ranks. CIBIL score. These all also will be controlled by whom? RBI. So now what happened? RBI have ombudsman system. ఈ ombudsman systemలో all commercial banks were been there, all RRBs were been there, all non-banking financial companies more than 100 crores were been there, and credit information companies were been there. ఇది లేకుండే. ombudsman అంటే ఏంటి? నాకు కష్టం వస్తే, నాకు ప్రాబ్లం వస్తే, నాకు సొల్యూషన్ కోసం, నాకు గ్రివాన్స్ రిడ్రెసల్ కోసం ఫోన్ చేసేటటువంటి, హెల్ప్ చేసేటటువంటి సిస్టమ్ పేరే ombudsman. ఏటీఎంకి వెళ్ళాను, పెట్టి డ్రా చేశాను, నా అకౌంట్లో 10,000 డెబిట్ అయింది కానీ క్యాష్ రాలేదు. ఎవరిని అడగాలో అలా అర్థం కావట్లేదు. నువ్వు తీసుకున్నావు, సీసీ కెమెరా లేదు, నువ్వు తీసుకున్నావు అబద్ధం ఆడుతున్నావు, లేకపోతే ఎందుకు డెబిట్ అవుతుంది అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సీసీ కెమెరా ఉంటే డబ్బులు కనబడేది, సీసీ కెమెరా లేదు ఆ ఏటీఎం సెంటర్లో. నెక్స్ట్ వాట్? So for such type of example I told you, for such type of problems, there is an ombudsman called as RBI ombudsman. Public sector banks, private sectors banks, non-banking financial companies whose worth is more than 100 crore, credit companies, regional rural banks, all are having one ombudsman which is called as RBI. Kani cooperative banks ki, sahakara సంఘాలు, state cooperative banks and central cooperative banks ki
ఒంబుడ్స్మెన్ లేదు. నౌ వీ ఆల్సో బ్రాట్ the Reserve Bank of India has brought state cooperative banks and central cooperative banks under the RBI integrated ombudsman scheme. They brought under RBI's ombudsman scheme. సో దట్ వన్ యూనిఫామ్డ్. ఇప్పుడు ఏమయ్యేది, నేను ఇంకా స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అని ఊర్లలో ఉంది, చాలా మోసం చేస్తారు అక్కడ. So RBI is a very big institution. So a person who is having bank account in state cooperative bank or central cooperative bank can also reach RBI Ombudsman Bank, who work very professionally. ఇంతకుముందు స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్లో ఏదైనా తప్పు జరిగింది అనుకోండి, నేను అడగడానికి అవకాశం లేకుండేది కాదు, పట్టించుకోరు స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్లలో. కానీ ఇప్పుడు ఎవరి కిందకు వచ్చింది, అది ఆర్బీఐ కిందకు వచ్చింది. ఆర్బీఐ విల్ బిహేవ్ ప్రొఫెషనల్లీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, మీరు కొన్ని ఎగ్జామ్స్కి రిస్ట్రిక్ట్ కాకూడదు. You all are my students, so compulsory some or the other government job you have to get. If you prepare for civil services, RBI grade B exam ఉంటుంది. You can become deputy governor, you can become the governor of RBI also if you start your career as RBI grade B. NABARD అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్ట్ ఉంటాయి, నాబార్డ్ మేనేజర్ పోస్టులు ఉంటాయి. డైరెక్ట్ యూ విల్ బీ సిటింగ్ ఇన్ ద నాబార్డ్ ఆఫీస్. ఆర్బీఐ ఆర్టీసీ క్రాస్ నాబార్డ్ ఆఫీస్ ఈస్ దేర్. My few students are working there. They become big salaries are very huge, privileges are very huge. SEBI, you can control the stock exchange of India. Grade B offices, grade A and assistant manager, grade B అంటేనేమో manager post. India Post Payments Banks నోటిఫికేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది. అది పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ కాదు, గవర్నమెంట్ అది. ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్స్. Some or the other, if you prepare a high standard, compulsory some or the other government job you will get, and you have to write other exams also. You should not limit yourself. When you limit yourself, what will happen, you cannot grow. అందులో వస్తేనే చేస్తాను, లేకపోతే నేను చేయలేను అంటే నువ్వు అక్కడనే ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఐపిసి ఉంది, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్. 5 years బ్యాక్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. అది వస్తేనే నేను ప్రిపేర్ అవుతానంటే 5 years ఓవర్ పెట్టాలి మరి భోజనం. So some or the other you should write so that at least it will become like a practice. And I recommend RBI grade B, NABARD grade A, grade B, SEBI grade A, grade B. These are awesome jobs. Post also 200-300 పడతాయి. Competition ఉంటుంది. But see, this step strengthens what? Consumer grievance redressal mechanism and enhance trust in cooperative banking institutions across. Simple. So now recently which institutions were being added under RBI Ombudsman scheme? State cooperatives and central cooperative banks. Already who are part of RBI Ombudsman scheme? All commercial banks, all RRBs, all credit banks, all NBFCs whose income is more than 100 crores. Fisheries sector in India to receive sustainability label. మీకు ఇది ఐడియా ఉంటే, there is something called as blue label beach certificate. Are you aware? There is a certificate called as blue label beach certificate. A international tourist, if you want to visit beaches are centers of tourism. ఎక్కడ బీచెస్ ఉన్నాయో అక్కడ ఖచ్చితంగా టూరిజం ఉంటుంది. సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ టూరిస్ట్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు విజిట్ ఎనీ ప్లేస్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఫర్ రిలాక్స్, ఫస్ట్ దే విల్ చెక్ ద బీచ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ బ్లూ లెవెల్ సర్టిఫికేషన్. ఇప్పుడు నేను బాపట్ల దగ్గర ఉన్నటువంటి సూర్యలంక బీచ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు విశాఖపట్నం బీచ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, కాకినాడ బీచ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, కడలూరు బీచ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, మరైనా బీచ్ చెన్నైకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేసి వెదర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ బ్లూ లేబుల్ సర్టిఫికేషన్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్లూ లేబుల్ సర్టిఫికేషన్, జెండర్ ఈక్వాలిటీ, నో క్రైమ్, నో థీవ్స్, సో ఫుల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, ఫుల్ ఆఫ్ సీసీ కెమెరాస్. సో సేఫ్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ టూరిస్ట్? 100% safe place. So he will go to a beach who is not having or who is having blue label certificate. అలా బ్లూ లేబుల్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఫస్ట్ మనకి తెలియాలి. మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దేనికి బ్లూ లేబుల్ సర్టిఫికేట్ వచ్చిందో గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అసలు బ్లూ లేబుల్ సర్టిఫికేట్ ఏంటో గుర్తుంచుకోరు.
అలానే ఫిషరీస్కి కూడా ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంది. ఫిషరీస్ సెక్టర్ ఇన్ ఇండియా టు రిసీవ్ వాట్? సస్టైనబిలిటీ లేబుల్, లైక్ బ్లూ లేబుల్, ఒక బ్రాండ్. The Indian fishery sector is set to receive a major boost with about 10 marine and saline fish and shrimp varieties, aiming for certification under Marine Stewardship Council. The first batch is expected to be submitted in 2026. This initiative will enhance sustainability, market access and economic. ఎవరి దగ్గర అయితే ఆ పర్టికులర్ సస్టైనబిలిటీ ఉంటుందో, అంటే ఆ లేబుల్ ఉంటుందో, అక్కడి నుంచి అందరు కొనుక్కొని వెళ్తారు అనమాట. అది ఫిష్ కానీ, ష్రింప్ కానీ, అది ఏదైనా కానీ ఫిషరీస్ సెక్టర్లో. సో మరైన్ స్టీవర్డ్ కౌన్సిల్ అనేది మార్కెట్ డ్రివన్ ఈకో లేబుల్, వాలంటరీ ఇన్ నేచర్, ఎన్షూర్స్ ఎకలాజికల్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫిషింగ్ ప్రాక్టీసెస్. 20% ఆఫ్ గ్లోబల్ ఫిషరీస్ ఆర్ MSCs సర్టిఫికేట్. ఎందుకు ఇది చదువుతున్నాము అని అంటే, రీసెంట్గా అష్టముడి క్లామ్ వాస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ మ్యారీటైమ్ స్టీవర్డ్షిప్ కౌన్సిల్స్ సర్టిఫైడ్ వెరైటీ అండ్ ఈజ్ నౌ అప్ ఫర్ రీసర్టిఫికేషన్. ఒక్కదానికి ఇండియాలో వచ్చింది ఇది. ఈ షెల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ షెల్స్ లోపల ఉంటుందన్నమాట, ఒక ష్రింప్ లాగా ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాం మనం? అష్టముడి క్లామ్. ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఇన్ని ఫిషరీస్లో ఒకదానికి సర్టిఫికేట్ వచ్చింది. దాని పేరు అష్టముడి క్లామ్. ఎవరికి ఇస్తారు ఈ సర్టిఫికేట్? సస్టైనబుల్ ఫిషరీ, నాట్ ఓవర్ ఫిషింగ్, ప్రాపర్ ప్లాన్డ్ ఫిషింగ్. అంటే ఈరోజు నేను ఒక 100 kgs ఆఫ్ ఫిష్ నేను ఫిషింగ్ చేశానంటే అంతే, చేసి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ఇఫ్ ఐ టేక్ ఆల్ ద ఫిష్, సస్టైనబిలిటీ విల్ లూజ్ ఆర్ నాట్? That particular certificate is called as what? Maritime Steward Council certificate will be given. Ashtamudi Clam, India's first MSC certified variety. Promotes sustainable agriculture. Globe, India's second largest fish producing country, contributing around 80% of global fish. But we have only for one. Major fish producing Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu. Totaling 1.7 million tons. Frozen shrimp top export commodity. Enta 66% of earning only మన రొయ్యలు ఫ్రోజన్ షిప్ నుంచే వస్తాయి అన్నమాట. అయినా కూడా ఎన్నిటికి ఉంది మనకి? 1 మరైన్ స్టీవర్డ్షిప్ కౌన్సిల్ సర్టిఫైడ్ లేబుల్ ఒకదానికి వచ్చింది. దాని పేరే అష్టముడి క్లామ్. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద కంపెనీ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ ఉంది. హోటల్ ఓన్లీ మరైన్ ఫుడ్, సీ ఫుడ్ దొరుకుతుందని పెట్టాను. హోటల్ ఒకటి సీ ఫుడ్ దొరుకుతుందని, హోటల్ ఈ సీ ఫుడ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ అని పెట్టాను. సో ఎవరికైతే సీ ఫుడ్ ఇష్టమో వాళ్ళే వస్తారన్నమాట. నేను అక్కడ ఒక లేబుల్ పెట్టాను, వీ విల్ కుక్ ఓన్లీ దోస్ సీ ఫుడ్ విచ్ ఈస్ మెరైన్ స్టీవర్డ్షిప్ కౌన్సిల్ సర్టిఫైడ్ ఫిష్, ష్రింప్ అండ్ క్లామ్ అన్నాను అనుకోండి, వస్తారా? ఒక హోటల్ పెట్టామనుకోండి బయట, ఏమని? ఓన్లీ ఆర్గానిక్ ఫుడ్, ఆర్గానిక్ ఐటమ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. పీపుల్ విల్ కమ్ ఆర్ నాట్? అన్ని బండిలు అన్ని దగ్గర పామ్ ఆయిల్ వాడతారు, నల్లది క్రూడ్ ఆయిల్ వాడతారు. అక్కడ ఒక షాప్ వచ్చేసింది. షాప్ వచ్చేసి అక్కడ పూరి బోండా అమ్ముతున్నారు. అక్కడ ఒక బోర్డు పెట్టాడు, వి యూజ్ ఓన్లీ రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అని పెట్టాడు. వి డోంట్ యూజ్ పామ్ ఆయిల్ అన్నారు. అదొక మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. వెళ్తారా వెళ్ళరా? ఓహో, ఓన్లీ రిఫైన్డ్ ఆయిల్, మన ఇంట్లో వాడుకునే ఆయిల్తో చేస్తున్నారు. సో పీపుల్ అది ఫార్ అయినా కూడా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలాంటి లేబుల్స్ రావడం వల్ల ద పొటెన్షియల్ విల్ ఇంక్రీజ్. బట్ ద బ్యాడ్ థింగ్ అబౌట్ ఇండియన్ ఫిషరీ ఈజ్ వాట్? వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ లేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ 1 అష్టముడి క్లామ్. సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్, ఇది జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇదంతా సబ్జెక్టే. ఎకానమీ కాదంటారా? ఒక హోటల్ పెట్టాలి, ఎకానమీయే. సీ ఫుడ్ హోటల్ పెట్టాలి, ఎకానమీయే. ఆ సీ ఫుడ్ హోటల్లో MSC సర్టిఫైడ్ ఫిష్, సీ ఫుడ్ ఓన్లీ వీ విల్ యూజ్. ఈజ్ ఇట్ నాట్? యూ కెప్ట్ వన్ టూరిజం కంపెనీ లైక్ థామస్ కుక్, తెలుసు కదా? లైక్ థామస్ కుక్ టూరిజం కంపెనీ.
If I want to go any other place, I don't have idea, so I will reach this company. They will give me a plan for 3 nights, 4 days, or 4 nights, 5 days, yes or no? For which they will charge 5% or 6% commission, but I don't have idea, they will take care of me. Thomas Cook is a brand in this tourism companies. So whether they will take me to Blue Label certified beaches or they will take to random beaches, Blue Label, so that my security is top priority, no? అందుకే కదా నీ కంపెనీ ద్వారా నీ కమిషన్ కూడా కడుతున్నాను, నువ్వు నాకు కాంప్రమైజ్ చేస్తే నేను దగ్గర రాను కదా నెక్స్ట్ టైం. సో ది సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద బిజినెస్, ద సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎకానమీ. These are all part of not only current affairs with economy. This is most important. Securities transaction tax. Securities transaction tax. బాగా వినండి, అన్నీ తెలుసుకోవాలి. మీకు శాలరీ వచ్చింది అనుకోండి, ఇఫ్ యువర్ శాలరీ ఈజ్ మోర్ దాన్ 5 lakhs, how much is the tax you have to pay? 10%. 10% income tax you have to pay. How you will get, for example, your salary is 50,000 per month. Means per annum how much you are getting? 6 lakhs you are getting. If that 10% will go to income tax, means how much will go for income tax? 60,000 will go. How much you are getting? 6 lakhs minus 60,000 is equal to 5 lakhs 40,000. ఈ సబ్జెక్టే కదా, జనరలే కదా. ఈ 10% కట్ చేశారు మీకు. కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే, మీకు హౌసింగ్ లోన్ ఉంది, ఇల్లే లేదు, ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నారు కష్టపడి. ఆ ఇల్లుకి ఈఎంఐ ప్రతి నెల 30,000 కడుతున్నారు. ఎంత కడుతున్నారు ఈఎంఐ? 30,000. సో 12 నెలలకు ఎంత అయింది? 3,60,000. ఇప్పుడు 6 లక్షల్లో నుంచి 60,000 టీడీఎస్ కొడితే నా దగ్గర మిగిలింది 5,40,000. 5,40,000 ఇయర్లీ. 5,40,000లోకి వెళ్ళి 3,60,000 నేను ఓన్లీ ఈఎంఐ కడుతున్నాను. 5,40,000 మైనస్ 3,60,000 ఎంత? 1,80,000. 1,80,000 డివైడెడ్ బై 12 ఎంత? 15,000. నేను నెలకి 15,000తో నా ఫ్యామిలీ నడిపేయగలనా? అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఓహో నీకు ఇంత హౌసింగ్ లోన్ ఉందా, సో టీడీఎస్ ఫైల్ చేయి. నీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయదాన్ని టీడీఎస్ ఫైల్ అని అంటాం. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయి. నువ్వు ఏదైతే ట్యాక్స్ కట్టావో, ఏదైతే నువ్వు ఈఎంఐలు కట్టావో నీ హౌసింగ్ లోన్స్కి నాకు సబ్మిట్ చేయి, అంతే. ఆ ఒక కాపీ. 60,000 రూపీస్ నేను నీదేం కట్ చేశాను? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్ చేశాను కదా. నువ్వు 3,60,000 నీ హౌసింగ్ లోనే కడుతున్నావు, ఉండడానికి ఇల్లు కోసం నువ్వు 3,60,000 ఈఎంఐ కడుతున్నావు. సో నీకు టీడీఎస్ వాపస్ వచ్చేస్తుంది. ఏదైతే ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నామో దానికి మనకు టీడీఎస్ వాపస్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఎవిడెన్సెస్ చూపిస్తామో, లైక్ హోమ్ లోన్, ఎడ్యుకేషన్ లోన్, లైక్ ట్రస్ట్, లైక్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్, ఇలాంటివి. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్? నౌ వాట్ హ్యాపెండ్? వాట్ ఇస్ దిస్? I brought one derivative. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లోకి వెళ్ళి ఒక షేర్ కొనుక్కున్నాను నేను. టాటా కంపెనీ యొక్క షేర్ కొనుక్కున్నాను. ఇల్లు కొంటే అది అసెట్, అది అలానే ఉండిపోతుంది, డబ్బులు పెరగవు. సో నేనేం చేస్తానంటే ఒక 50,000 పెట్టి నేను ఒక డిరైవేటివ్ కొంటాను, అంటే ఒక షేర్ కొంటాను, ఒక ఈక్విటీ కొంటాను అనుకుంటాను. 50,000 పెట్టి ఒక ఈక్విటీ కొన్నాను. నెంబర్ 1, వెన్ ఐ ఆమ్ బయింగ్ దేర్ విల్ బి ట్యాక్స్ ఆన్ ఇట్. So if it is 50,000, I will pay 55,000. Are you getting my point? 50,000 is a derivative. 5,000 is what? Tax. Why I will buy in the stock market? ఎప్పుడైతే ప్రైసెస్ పెరుగుతాయి మళ్ళీ సేల్ చేయడానికి, మళ్ళీ అమ్మడానికి నేను కొంటాను. 50,000 ఉన్నదాన్ని 55,000లకు కొన్నాను, ఎందుకంటే 10% is the tax while I am buying. నవ్ ఐ గాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మై ఫ్రెండ్ దట్ ద ఈక్విటీ, అంటే ఆ యొక్క షేర్ 50,000 నుంచి 60,000 పెరిగింది అని విన్నాను. ఓహో అయితే అమ్మేసాను అన్నాను, లేకపోతే నేనే అమ్మేశాను. ఎంత కమ్మాను? 50,000కు కొన్నాను. ఎంత కమ్మాను? 60,000కు అమ్మాను. మళ్ళీ 60,000కు బయ్యింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ 2 సార్లు. బై చేసినా సరే, సెల్ చేసినా సరే ట్యాక్స్ పడుతుంది 10%. ఇప్పుడు నేను సెల్ చేశాను, నాకెంత పే చేశాడనే? 60. కానీ నా చేతికి ఎంత వస్తుంది? 54 వస్తుంది. ఈ 6,000 ఎక్కడికి పోయింది? ట్యాక్స్ పోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, 50,000 అప్పుడు నేను ఎంత పే చేశాను?
55. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ పక్కన పెట్టండి. 50 అప్పుడు ఎంత పే చేశాను? ట్యాక్స్ కలుపుకొని ఎంత పే చేశాను? 55 కదా. నేను మళ్ళీ దాన్ని అమ్మినప్పుడు నాకెంత వచ్చింది నెట్? 54. ఎంత లాసా లాభమా? ఎంత లాస్? 1000 లాస్. దానికి ఎందుకు పెట్టాలి నేను స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో? అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ బతికేయడానికి గవర్నమెంట్కి ఎంత ఇచ్చాను నేను? 11,000 ఇచ్చాను. ఫస్ట్ 5,000 ఇచ్చాను, తర్వాత 6,000 ఇచ్చాను, 11,000 ఇచ్చాను. వాళ్ళకి గవర్నమెంట్కి 11,000 లాభము, నాకు 1,000 రూపాయలు నష్టము. అలాంటప్పుడు నేను ఎందుకు పెట్టాలండి ఈక్విటీలో? సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ డిసిన్సెంటివ్ ఇన్ ఇండియా టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఈక్విటీ derivatives. So that people are not interested in putting investment in mutual funds. Why? Because the taxes is high. Which tax? Securities transaction tax. Double taxation on buying and సరే పైసలు ఎక్కువయ్యాయి నేను కొనుక్కుంటున్నా అన్నప్పుడు ట్యాక్స్ అయ్యి ఓకే, అమ్ముకునేటప్పుడు ట్యాక్స్ వేస్తావా? కొంటున్నాడు అంటే డబ్బులు ఎక్కువే కొంటున్నాడు కాబట్టి ఓకే ట్యాక్స్ వేసావు. అమ్ముకుంటాడు లాస్ అయ్యి అమ్ముకుంటాడు కదా, అమ్ముకునేటప్పుడు ట్యాక్స్ వేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఇంకా? This is a very big problem in India because of what? Security transaction tax and this recent development. So Supreme Court of India is hearing this case. Why you are putting double taxation? ఇప్పుడు 1,000 రూపాయలు నష్టపోయేటప్పుడు ఎందుకు పెట్టాలండి 50,000? మరి ఒక 1,000 రూపాయలు లాభం వచ్చినా సరే పెట్టినా లాభం. ఇంత చేస్తే 50,000 లేదా 60,000కి అమ్ముకున్న పేరు బయట. షేర్ 50,000, 50,000 అంటే 60,000 వచ్చిందంట కదా నీకు, టైల్స్ చేస్తున్నారట కదా అని అన్నారు అందరూ. 50,000ది కాస్త 60,000 అయింది, కానీ చేతికి ఎంత వచ్చింది నష్టము? దిస్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్. Has decided to examine a plea challenging the constitutional validity of the security transaction tax, highlighting ongoing debates about fairness and taxation. It's a direct tax levied on transactions of securities executed through listed stock exchange in India, imposed under Finance Act. దేని మీద? ఈక్విటీస్ మీద, షేర్స్ మీద, derivatives అంటే బాండ్స్ మీద, ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీద. Tax is charged on transaction value of securities irrespective of profit or loss. అదే కంపారిజన్ టు టీడీఎస్ ఏమవుతుంది? నాకు టీడీఎస్ మళ్ళీ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ రావడానికి కూడా దారి లేదు. ఏంటిది? నాన్ రిఫండబుల్. టీడీఎస్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ రిఫండబుల్. లెవిడ్ ఆన్ బోత్ బై అండ్ సెల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. క్లియరా? క్లియర్? ఏది టీడీఎస్? ఇప్పుడు మీకు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ద్వారానే చేయాలి. ట్యాక్స్ కట్ అయింది అనుకోండి 10%, మీరు ఓన్లీ మీ పాన్ నెంబర్ ఇచ్చేసి మీరు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ని రీచ్ అవుతే అతను మీరు ఏవైనా బ్యాంక్ లోన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏమైనా ఉంటే అవి చూపిస్తే ఆ టీడీఎస్ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ నాట్ డబుల్ taxation? Why is it double taxation? Buying and selling. This is Shivalik. The huge container, very large gas container, VLGC, very large gas container, Shivalik and India's maritime growth. ప్రపంచంలోనే ఇన్ ద వరల్డ్ ఒక 7-8 పెద్ద కంటైనర్స్ ఈ గ్యాస్ని ట్రావెల్ చేసేటటువంటి కంటైనర్స్ ఉంటే అందులో ఒకటి ఇండియాలో ఉంది. దాని పేరే VLGC, వెరీ లార్జ్ గ్యాస్ కంటైనర్ నేమ్డ్ యాజ్ శివాలిక్. శివాలిక్ ఎక్కడ? హిమాలయాస్లో ఉంటుంది. హిమాద్రి, హిమాచల్, శివాలిక్. సో అది కూడా శివాలిక్ హిమాలయన్ మౌంటైన్స్లో భాగం కాబట్టి దాని పేరేం పెట్టారు? శివాలిక్ అని పెట్టారు. ద లార్జెస్ట్ LPG గ్యాస్ కంటైనర్, the largest LPG gas container. Energy security. ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎక్కడి నుంచి కొనుక్కొచ్చుకున్నాం? ఇది సౌత్ కొరియా. ఎవరు? షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది. Shivalik joins Sahyadri and Anandamayi, the other two very large gas containers of the Shipping Corporation of India. Already మనకు రెండు ఉన్నాయి. ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకదాని పేరేంటి? సహ్యాద్రి. ఇంకో దాని పేరేంటి? ఆనందమయి. ఇంకా పెద్ద దాని పేరేంటి? శివాలిక్స్. సో 3 కంటైనర్స్ ఉన్నాయి మన గ్యాస్ కంటైనర్స్.
వన్ ఇస్ సహ్యాద్రి, ఆనందమయి అండ్ శివాలిక్స్. దీనివల్ల ఏంటి లాభం? పొటెన్షియల్ పెరిగింది. ఎంత పెరిగింది? దిర్ సమ్ 85,000 సంథింగ్ ఇట్స్ being support India's growing LPG demand, and the addition of Shivalik aligns with the government's vision to become one of the top 5 maritime nations by 2047. 86,000 cubic meters, అంత పెద్దదన్నమాట. 86,000 cubic meters గ్యాస్ పడుతుంది. అంటే ఒక సంవత్సరం పాటు గ్యాస్ మనకు వచ్చేంతగా, ఒక స్టేట్కి సంవత్సరం పాటు వచ్చేంతగా ఒక్క ట్రిప్లో వస్తుందన్నమాట గ్యాస్ మనకి. సహ్యాద్రి, ఆనందమయి అండ్ శివాలిక్. Which company? Shipping Corporation of India. Why? To become the top 5 maritime nations by 2047. परंपरागत कृषि विकास योजना. परंपरागत परंपरा అంటే ट्रेडिशनल farming methodology. By using traditional methodology, we are going to increase the production of agriculture. That is called as Paramparagat Krishi Vikas Yojana. ఏంటి సార్ పరంపరాగత? ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, నథింగ్ బట్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. వాట్ ఈజ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ సార్? వితౌట్ ఎనీ సింథటిక్ ఫెర్టిలైజర్స్, సింథటిక్ పెస్టిసైడ్స్, వితౌట్ ఎనీ కెమికల్స్. ఇఫ్ వీ డూ అగ్రికల్చర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as పరంపరాగత్ కృషి ఆర్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. ప్రమోటింగ్ వాట్? ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 2015. అండర్ వాట్? నేషనల్ మిషన్ ఫర్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్. ద పరంపరాగత్ కృషి వికాస్ యోజన has become a key initiative to promote organic farming. What is organic farming? Using neem, using farm yard manure, compost, crop residues, healthy, by environment friendly. If we do agriculture, it is called as organic farming. This is very important, remember this. India ranks 4th globally in certified organic area. Certified అంటే ఆ సర్టిఫైడ్ ఆర్గానిక్ ఏరియా, దట్ మచ్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. దారిలో మనకి హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కొత్తగా హోటల్ కనబడుతుంది, నిల్లై అని. నిల్లై ఆర్గానిక్ హోటల్స్ అని ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ నౌడేస్. They advertise, just I want to tell you, they advertise organic food in a very big way. So nowadays people, because of the health, because people are also having money. Why? Because organic food is costly or cheaper? Very, very costly. But people are giving importance for health conscious, because of pollution and all. People are buying organic items. So there is a demand for organic items. So India became what? 4th globally in certified organic ఏరియా అండ్ ఫస్ట్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ప్రాక్టీసింగ్. ఎక్కువ ఫార్మర్లు ఉన్నటువంటి ఆర్గానిక్ ఫార్మర్స్ ఉన్నటువంటి దేశం ఏంటి? ఇండియా. ఎక్కువ ఏరియా ఉన్నటువంటి దేశం 4వది ఏది? ఇండియా. కీ స్టేట్స్ మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, గుజరాత్ అండ్ కర్ణాటక. ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఫుల్లీ ఆర్గానిక్ స్టేట్ ఇస్ వాట్? సిక్కిం. ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఎర్న్ $7.8 million with potential to expand given the global market size of $138 billion. So there is a huge market for organic farming. Problem ఏంటి? yield తక్కువ. ప్రైజెస్ ఎక్కువ కానీ yield తక్కువ, అదొక ప్రాబ్లం. సో మోర్ టెక్నాలజీ వాడుతూ, మోర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ని వాడుతూ దెర్ ఇస్ అ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద yield. దర్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్. ఏరియా ప్రకారంగా ఎంత ర్యాంకు? 4th ర్యాంక్. ఫార్మర్స్ ప్రకారం ఎంత ర్యాంకు? 1st ర్యాంక్. ఏ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ జరుగుతుంది? మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్ అండ్ కర్ణాటక. ఏది ఫస్ట్ ఫుల్లీ ఆర్గానిక్ స్టేట్? There are some certifications like National Program for Organic Production, 4th certified area, 1st number of farmers. Sikkim fully organic state. National Program for Organic Production, Export Quality Certification, Participatory Guarantee System which is called as PGS India, జైవిక్ భారత్ లోగో. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. జైవిక్ భారత్ లోగో ఉంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ గూడేంటి? ఆర్గానిక్.
అంటే మనం ఎప్పుడైనా ఆర్గానిక్ గూడు కొనేటప్పుడు ఏం చూసుకోవాలి, అది జైవిక్ భారత్ లోగో ఉందా లేదా. జైవిక్ భారత్ లోగో ఉంటేనే అది 100% ఆర్గానిక్, అన్టాంపర్డ్. జైవిక్ భారత్ లోగో ఈస్ వాట్? బయోడీజిల్, ఆర్గానిక్ ఫుడ్, ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్, ట్రెడిషనల్ ఎడ్యుకేషన్, చెప్పండి, అన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి దాదాపు. సో ఆర్గానిక్ ఫుడ్. Group of 20 hectares are formed to ensure uniform standards and cost effectively. So they were cluster based. 20 ఎకరాలు ఒక క్లస్టర్, 20 ఎకరాలు ఒక క్లస్టర్, అలా 20 హెక్టర్లు, 20 హెక్టర్ ఒక క్లస్టర్, అలా క్లస్టర్ బేస్డ్గా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేసేటటువంటి స్కీమ్ పేరే పరంపరాగత్ కృషి వికాస్ యోజన. This Saturday we will have complete October month current affairs. What are all the main things which happened in October month? Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, this we discussed, but however a quick revision. What is this all about? It started in the year 2026. It started approved by the Union Cabinet for 2025 for 6 years till 2031. It started in the year 2025. It will be ended by 2031. 6 years plan. Mainly focusing on what? Aspirational districts. What are aspirational districts? 100 districts were been identified as aspirational districts. Aspirational districts are those who are remote, who are undeveloped, who are poor, who are earlier affected by left-wing extremism. ఇంతకుముందు నక్సలిజంతో ఏవైతే ఎఫెక్ట్ అయ్యాయో డిస్టిక్లు, ఆ డిస్టిక్లు ఏవైతే పూర్ డిస్టిక్లు, ఏవైతే అన్డెవలప్డ్ డిస్టిక్స్ ఉన్నాయో అవన్నిటినీ నీతి ఆయోగ్ ఏమని పేరు పెట్టిందనంటే ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అని పెట్టింది. ఈ ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఏవైతే అగ్రికల్చర్ సంబంధించినటువంటి అన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని స్కీమ్స్ అన్నింటినీ మర్జ్ చేసి ఒక స్కీమ్ లాగా ముందుకు పెట్టింది అన్నమాట. అన్ని స్కీమ్స్ అన్నీ ఒకటే స్కీమ్లో ఉంటాయి. దాని పేరు ఏమని పెట్టింది? ప్రధానమంత్రి ధన్ ధాన్య కృషి యోజన. గాట్ ఇట్? సో 3 points యూ హావ్ టు రిమెంబర్. 24,000 crore-తోని 2025 నుంచి 2031 వరకు 6 years కాలంలో ఈ ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్లలో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వచ్చినటువంటి స్కీమ్ పేరే ప్రధానమంత్రి ధన్ ధాన్య యోజన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఉత్తరప్రదేశ్లో 10 డిస్టిక్లు, మహారాష్ట్రలో 9, మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్లో 8 అండ్ బీహార్లో 7 అలా ఐడెంటిఫైడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ యొక్క అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీని పెంచడానికి వచ్చినటువంటి స్కీమే ఇది. 2025 ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎంత? 24,000 crore కన్వర్జెస్ 36 ఎగ్జిస్టింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఇంటూ వన్ స్కీమ్ కాల్డ్ అస్ ప్రధానమంత్రి ధన్ ధాన్య యోజన. ఏమేం టార్గెట్? ఇంక్రీజ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ, ప్రమోట్ క్రాప్ diversification and sustainability, expand post-harvest storage, improve irrigation infrastructure, enhance access to credit. సో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ప్రీ హార్వెస్ట్ నుంచి పోస్ట్ హార్వెస్ట్ వరకు, క్రెడిట్ నుండి ఇరిగేషన్ వరకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండేలాగా ఒకటే ఒక స్కీమ్లో అన్ని పొందపరిచినటువంటి స్కీమ్ పేరే ప్రధానమంత్రి ధన్ ధాన్య కృషి యోజన. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ with respect to economics related. What are all things which happened in the month of September and October? ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, ఎకనామిక్స్లో బేసిక్స్ ప్లస్ కరెంట్ అఫైర్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా నన్ను అడిగితే బేసిక్స్ వచ్చిన తర్వాత కరెంట్ అఫైర్స్ అర్థమవుతాయి, కానీ బేసిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ 30% ఉంటాయి, కరెంట్ అఫైర్స్ మీద క్వశ్చన్స్ 70% ఉంటాయి. యూ డోంట్ వరీ, మీ ప్రిలిమ్స్ అప్పుడు విజయభవ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంటుంది, అప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్, మొత్తం కరెంట్ అఫైర్స్ అంతా నేనే డీల్ చేస్తాను. కాబట్టి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లో నేను పాపులర్ కాబట్టి నేను అలానే చేస్తాను. కాబట్టి ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఆల్ కరెంట్ అఫైర్స్ యూ నో నీడ్ టు వరీ, బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇలాంటివి ఇప్పుడు మనకు టఫ్ అనిపిస్తుంది. ఇది అసెట్ టోకనైజేషన్ టఫ్ అనిపిస్తుంది. ఏంటి అసెట్ టోకనైజేషన్? అది మనం సింపుల్గా అర్థమయ్యే విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ సిటీ, బయట మన ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వెళ్ళి, హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వెళ్ళి మనము అమెరికాలో ఉన్నటువంటి బ్రదర్కో సిస్టర్కో డబ్బులు వేయాలి అని అంటే 3 రోజులు అక్కడ వాళ్ళు వెయిట్ చేయాలి. ఎందుకు వెయిట్ చేయాలంటే 3 రోజులు నా డబ్బులే కదా, ఎందుకు ఈ సిస్టమ్ ఎందుకు 3 days ఎందుకు ఆగాలి అనే ప్రశ్న ఎదురైనప్పుడు ఒక సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. కానీ ఇక్కడ కాదు, ఎక్కడ? గుజరాత్. ఎందుకు? ప్రతి కంట్రీకి ఒక ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఉంటుంది, అలానే ఇండియాకి ఒక ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఉంది, అది గుజరాత్లో ఉంది. నీకు అంత అర్జెంట్ అయితే నువ్వు అహ్మదాబాద్కి వెళ్ళి చేసుకో, వితిన్ 2 hours డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ వి డిస్కస్డ్ అప్ టు నౌ?
రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకున్నాం మనం. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియన్ అర్థం చేసుకున్నాం మనం. యూనిఫైడ్ మార్కెట్ ఇంటర్ఫేస్ విత్ టోకనైజ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ వీ అండర్స్టూడ్. మరి యూనిఫైడ్ మార్కెట్ అదే జస్ట్ ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, యూపీఐ లాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పేరే యూనిఫైడ్ మార్కెట్ ఇంటర్ఫేస్. గిఫ్ట్ సిటీ లాంచెస్ వాట్? ఫారెన్ కరెన్సీ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్. ఫారెన్ కరెన్సీ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్. ఇనిషియల్లీ US dollar, slowly to others. Biometric and wearable devices. Central and state cooperatives will come under RBI or RBI Ombudsman? RBI Ombudsman. Already it is under RBI only. Now it is under RBI Ombudsman as well. Fisheries sector to receive what? Maritime Stewardship Council label. Up to now only one. What is that? Ashtamudi clam. Ashtamudi clam is this one. Securities transaction, buying and selling. VLG, very large gas container called as Shivalik. Already we have what? Two. What are those? Sahyadri and Anandamayi. Sahyadri and Anandamayi. This is the largest container for what? Ship. Then Paramparagat Krishi Vikas Yojana and Dandanya Krishi Yojana. So Saturday again we will have on complete October month. Then onwards every Saturday we will have weekly current affairs.